We'll start with prayers. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणाय रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री शिक्षाष्टकं by Sri Chaitanya Mahaprabhu। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम्
प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्तिस्तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम् इहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिर्हैतुकी त्वयि ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नामग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वापायदरतां पिनष्टुमाम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनापरः हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री 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 कृष्णाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम प्रभु की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समावेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So thank you so much, Matheus and Prabhujis, for joining the Japa session. So మనము ఫోర్త్ చాప్టర్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. సో 10 శ్లోకాస్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేసాము. సో ఈరోజు మనము 11, 12 అండ్ వీలైతే 13 కూడా చూడ్డానికి ట్రై చేద్దాం. సో మొదటి 10 శ్లోకాల్లో కృష్ణ ఏం చెప్తారు అని అంటే తానే ధర్మ సంస్థాపన అనేది చేస్తారు అనేసి చెప్తారు. అయితే మనం థర్డ్ చాప్టర్లో కంటిన్యూ అయ్యాము. యాక్చువల్గా అందరికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ శత్రువు ఎవరు అని అంటే కామం. సో కామంని ఎలా జయించాలనేది లాస్ట్ సెక్షన్ థర్డ్ చాప్టర్లో చెప్తారు. అండ్ కంటిన్యూషన్ ఏంటంటే ఫోర్త్ చాప్టర్కి కేవలం ఇండివిజువల్గా వ్యక్తిగతంగానే ప్రయత్నించడం కాదు, దానికి పర్టికులర్ వాతావరణం అనేది కూడా ఉండాలి. కాబట్టి ఎలా తను బాహ్యంగా ఆ వాతావరణాన్ని ఆ ధర్మాన్ని ఎలా సంస్థాపిస్తారు, ఎలా ఈ జ్ఞానం అనేది ఇచ్చారు, దివ్య జ్ఞానం ఇచ్చారు అనేసి ఈ కంటిన్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో మొదటి 10 శ్లోకాల్లో కృష్ణ చెప్తారు ఏంటంటే తనే ధర్మ సంస్థాపన అనేది చేస్తూ ఉంటారు. సో 4.7, 4.8 అనేది మనం చూసాము. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో తానే వస్తారు అండ్
యాక్చువల్గా అన్నిటికంటే ఎక్కువ పెద్ద ధర్మ ఏంటి అని అంటే మనము తెలుసుకోవాలి. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి. సో అర్జున, సో 4.9 ఏం చెప్తారంటే మనం కృష్ణుడి కర్మలు మరియు జన్మ అనేది దివ్యమైనది తెలుసుకుంటే, తత్వతః యాజ్ ఇట్ ఈస్ తెలుసుకుంటే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. సో యాక్చువల్గా లస్ట్ని అంటే కామంని గెలవాలంటే మనం ప్రయత్నించాలి. దాంతోపాటు ఒక వాతావరణం అనేది ఉండాలి. కానీ అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఏంటంటే ఆ కామం అనేది లేని ప్రపంచానికి మనం వెళ్ళిపోవాలి. అంటే మళ్ళీ ఈ ప్రపంచానికి రాకూడదు. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? కృష్ణ యొక్క యాక్టివిటీస్ మరియు జన్మ దివ్యమైనదని తత్వత యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం తెలుసుకుంటే. దెన్ మనం 4.10లో ఏం చూసామంటే ఇది తెలుసుకోవడానికి ఆటంకాలు ఏమొస్తాయంటే రాగ భయ క్రోధ. సో అటాచ్మెంట్స్ మరియు భయము అండ్ ఇంకేంటి, క్రోధ, కోపం అన్నమాట. సో దానికి మనం 4.10లో ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేది చేసాము. ఇప్పుడు 4.11లో కృష్ణ ఇంకా ఫర్దర్గా ఈ క్లాసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తారు. సో మనము శ్లోక అనేది చూద్దాము. ये यथा मां प्रपद्यन्ते, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, तांस्तथैव भजाम्यहं, तांस्तथैव भजाम्यहं. मम वर्त्मानुवर्तन्ते, मम वर्त्मानुवर्तन्ते, मनुष्याः पार्थ सर्वशः, मनुष्याः पार्थ सर्वशः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. ఎవరు ఏ విధముగా నన్ను శరణు వేడుదురో వారిని ఆ విధముగా నేను అనుగ్రహింతును. ఓ పార్థ, ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని విధముల నా మార్గమునే అనుసరింతురు. సుభాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద్. సో ఈ సెకండ్ సెక్షన్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే 11 to 15 అన్నమాట. కృష్ణ ఇస్ ద గోల్ అండ్ కృష్ణ ఇస్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ఆల్ పాత్స్. సో కృష్ణనే పరమ లక్ష్యము మరియు అన్ని దారులు కృష్ణ ద్వారా సృష్టించబడినవే. ఈ సెక్షన్లో మొదటి శ్లోకం అనేది 11వ శ్లోకం అన్నమాట. సో దాని భాష్యం చూద్దాం. ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీకృష్ణ భగవానునే అతని వివిధ రూపములందు అన్వేషించుచున్నారు. నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి నందును అణు పరమాణువులతో సహా సర్వనమనందు నిలిచియుండు సర్వవ్యాపి అయిన పరమాత్మ యందును దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు పాక్షికముగా మాత్రమే అనుభూతుడగును. కాని శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే శ్రీకృష్ణుని సంపూర్ణ అనుభూతిని పొందగలుగుదురు. అనగా ప్రతి ఒక్కరికి శ్రీకృష్ణుడే అనుభూతి విషయమై ఉన్నాడు. ఆ విధముగా ప్రతి ఒక్కరూ దేవాది దేవుని పొందగోరిన విధమును అనుసరించి తృప్తిని పొందుచుందురు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు కూడా శ్రీకృష్ణుడు తన శుద్ధ భక్తులు కోరినట్లుగా దివ్య భావనలో వారితో వర్తించును. ఒక భక్తుడు శ్రీకృష్ణుడు తనకు పరమ ప్రభువుగా నుండవలెననియు, మరి ఒకడు ఆత్మమిత్రుడగా నుండవలెననియు, మరొకడు అతనిని తన పుత్రునిగా ఉండవలెననియు, మరొకడు తనకు ప్రియుడుగా ఉండవలెననియు కోరవచ్చును. తన పట్ల వారికి గల ప్రేమ తీవ్రతలను అనుసరించి శ్రీకృష్ణుడు భక్తులనందరినీ సమానముగా తృప్తిపరచును. భౌతిక జగత్తునందు కూడా ఇట్టి పరస్పర భావ వినిమయములే కనిపించును. అట్టి భావ వినిమయములు భగవానుడు మరియు వివిధ భక్తుల నడుమ కూడా వ్యక్తమగుచుండును. అనగా శుద్ధ భక్తులు భౌతిక జగత్తునందును మరియు ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందును భగవానుని సహచార్యమును పొంది భగవానుని సేవిస్తూ
ఆ విధముగా అతని ప్రేమయుక్త సేవయందు దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక ఆనందమును అనుభవింతురు. జీవుని వ్యక్తిత్వమును నశింపజేసుకొనుచు ఆధ్యాత్మిక ఆత్మహత్యకు పాల్పడే నిరాకారవాదులకు కూడా శ్రీకృష్ణుడు తన బ్రహ్మజ్యోతి నందు ఐక్యమనర్చుకొని తోడ్పడుచుండును. అట్టి నిరాకారవాదులు భగవానుని సచ్చిదానంద విగ్రహమును అంగీకరింపమని కారణముగా వారు తమ వ్యక్తిత్వమును కోల్పోవుటచే భగవానుని దివ్యమైన ఆంతరంగిక సేవయందలి ఆనందము అనుభవింపజాలరు. అట్టి నిరాకారత్వమునందు కూడా స్థిరముగా నెలకొనలేని వారు కొందరు తమలో నిద్రాణముగా నున్నట్టి కోరికలను తీర్చుకొనుటకు భౌతికమైన ఈ జగత్తుకు మరలా తిరిగి వత్తురు. వారెన్నటికిని ఆధ్యాత్మిక లోకములందు ప్రవేశం లభింపదు. కానీ భౌతిక జగత్తునందే తిరిగి వర్తించుటకు వారికి అవకాశం కల్పింపబడును. కామ్య కర్మలను అనుసరించు వారికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యజ్ఞేశ్వరుని రూపమున వారికి విద్యుక్త ధర్మములను తగిన ఫలములను ప్రసాదించుచుండెను. అదే విధముగా యోగ సిద్ధులను వాంఛించు యోగులకు అట్టి సిద్ధులను ప్రసాదించుచుండెను. అనగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ కర్మలయందు జయము కోరకు శ్రీకృష్ణుడి దయపైననే ఆధారపడుతురు. అట్టి అన్ని రకాల ఆధ్యాత్మిక విధానములన్నీయును ఒకే మార్గమునందు విజయం సాధించుటలో గల వివిధ దశలుగా మాత్రమే కనిపించును. మానవుడు కృష్ణ చైతన్యమునందలి అత్యున్నతమైన పరిపూర్ణత్వ స్థితికి చేరనంత వరకు సర్వయత్నములు అసంపూర్ణములే కాగలవు. శ్రీమద్భాగవతం 2:3-10 నందు ఇట్లు చెప్పబడినది. అకామః సర్వకామో వా మోక్షకామ ఉదారధీః తీవ్రేణ భక్తియోగేన యజేత పురుషం పరం. మానవుడు వాంఛారహితుడైనను భక్తుల వాస్తవ స్థితి లేదా ఫలాపేక్ష కలిగి ఉన్నను లేదా మోక్షకామి అయినను ప్రతి ఒక్కరూ పరిపూర్ణత్వం కొరకై కృష్ణ చైతన్యం నందు ఛాయాశక్తుల దేవాది దేవుని భజించుటకు యత్నింపవలెను. సో ఇక్కడ 4.11లో ఈ శ్లోకంలో ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. సో ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం. సో ఫస్ట్ సెక్షన్, ఈ ఫస్ట్ లైన్లో ఏంటంటే ఎవరైతే కృష్ణకి ప్రపద్యంతే సరెండర్ అవుతారో, శరణాగతులు అవుతారో వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు. సో ఎవరు ఎలా శరణాగతులైతే భగవంతుడు వాళ్ళతో అలా ప్రతిస్పందిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ సెక్షన్లో మమ వర్తమాను వర్తంతే మనుష్యాహ పార్థ సర్వశః. ఇందులో ఏం చెప్తున్నారంటే ఎవరైతే సరెండర్ కావట్లేదో వాళ్ళందరూ కూడా నా పథంలోనే ఉన్నారు. సో ఎవరైతే సరెండర్ అవుతున్నారో వాళ్ళైతే నా పథంలో ఉన్నారు. కానీ ఎవరైతే సరెండర్ కావట్లేదో వాళ్ళు కూడా నా పథంలో ఉన్నారు. మొత్తానికి అన్ని జీవులు కూడా కృష్ణుడు ఇచ్చిన దారిలోనే ఉంటారు. అయితే కొందరు ఏంటంటే దీన్ని రాంగ్, తప్పుగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. ఏంటంటే అన్ని దారులు కృష్ణ వైపే వెళ్తాయి అనేసి కొందరు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారనమాట. బట్ అది కరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ కాదు. కరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటంటే అందరూ కృష్ణుడు సృష్టించిన దారిలోనే ఉంటారు. రాంగ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటి? అన్ని దారులు కృష్ణుడి వైపుకే వెళ్తాయి అనేసి. ఒకవేళ అన్ని దారులు కృష్ణుడి వైపుకే వెళ్తే దెన్ కృష్ణ భగవద్గీత చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. అర్జున యుద్ధం చేసినా చెయ్యకపోయినా కృష్ణ వైపే వెళ్తున్నప్పుడు భగవద్గీత చెప్పి తనని యుద్ధం చెప్పి చేయించాల్సిన అవసరం ఏముంది? రైట్. సో ఈ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది రాంగ్ అని మనము ఈవెన్ మిగతా శ్లోకాల్లో కూడా చూడొచ్చు. 3.31లో కూడా చెప్తారు విశ్వాసం ఉండేవాళ్ళు తన దగ్గరికి వెళ్తారు, విశ్వాసం లేని వాళ్ళు వెళ్ళరు అనేసి. ఈవెన్ ఈ 9.25లో కూడా చెప్తారు యాంతి దేవవ్రతాన్ దేవాన్. సో ఎవరైతే దేవతలని పూజిస్తారో దేవతల దగ్గరికి వెళ్తారు, పితృలను పూజించే వాళ్ళు పితృల దగ్గర వెళ్తారు, నన్ను పూజించే వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తారు అనేసి చెప్తారు. సో ఒకవేళ ఎవరు ఏం చేసినా సరే అందరూ కృష్ణ వైపే వెళ్తారు అనేది ట్రాన్స్లేషన్ కరెక్ట్ అయితే ఈ వివిధమైన శ్లోకాల్లో కాంట్రడిక్షన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. అంటే ఇది వేరే అది వేరే అభిప్రాయ భేదం అనేది వస్తుంది. అందుకనే కరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటి? అందరూ కృష్ణ సృష్టించిన పథంలోనే ఉన్నారు. సో దీనికి అర్థం ఎలా చేసుకోవాలి అని అంటే అందరూ వివిధమైన విషయాల పట్ల ఆకర్షితులై ఉంటారు. రైట్. కొందరు ఇంపర్సనల్ బ్రహ్మన్ అంటే నిరాకార బ్రహ్మన్ ఏదైతే బ్రహ్మజ్యోతి ఉందో దాని వైపు ఆకర్షితులై ఉంటారు. కొందరు పరమాత్మ వైపు ఆకర్షితులై ఉంటారు.
కొందరు భగవాన్ కృష్ణుడి పర్సనల్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో, రూపం ఏదైతే ఉందో దానికి యాక్చువల్గా ఆకర్షితులై ఉన్నారు. సో బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాన్ ఇది శబ్దతే. సో భగవంతుడికి మూడు ఫీచర్లు ఉన్నాయి. సో ఈ మూడు ఫీచర్లో దేనికి అట్రాక్ట్ అయినా సరే భగవంతుడికి అట్రాక్ట్ అయినట్టే. సో ఇది కాకుండా చాలామంది భౌతిక విషయాలకు కూడా ఆకర్షించులై ఉంటారు. రైట్. కొందరికి ఆపోజిట్ సెక్స్ అంటే స్త్రీలకి పురుషులు, లేదా పురుషులకి అందమైన స్త్రీలు, వాళ్ళ పట్ల ఆకర్షితులై ఉండొచ్చు. కొందరు కొన్ని వస్తువుల పట్ల ఆకర్షితులై ఉండొచ్చు. కొందరు ధనం పట్ల, కొందరు జనం పట్ల, కొందరు కొన్ని పొజిషన్స్, రైట్, కొన్ని ఉపాధుల పట్ల కొంచెం పవర్ ఉండాలి, నేను ఈ పొజిషన్లో ఉండాలి, ఆ పొజిషన్లో ఉండాలి. సో ఇలా వివిధ రకాల విషయాల పట్ల ఆకర్షితులై ఉంటారు. అయితే ఆ అన్నీ కూడా ఎవరి నుంచి వస్తాయి అనంటే కృష్ణ నుంచే వస్తాయి. మనం ఈవెన్ 10.41లో కూడా చూస్తాం. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా తత్తదేవావగచ్చత్వం మమ తేజాంశ సంభవం. సో ప్రతిది ఏదైతే అట్రాక్టివ్గా ఉందో, ఐశ్వర్యంగా ఏదైతే ఉందో, అందంగా ఏదైతే ఉందో, చాలా తేజస్సుతో నిండింది ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా నా అంశనే అనేసి చెప్తారు కృష్ణ. సో అందరూ కృష్ణ నుంచి వచ్చిన వాటికే ఆకర్షితులై ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ చూడాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే అన్నీ కృష్ణ నుంచే వస్తాయి, కానీ అన్నీ కృష్ణ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళవు. చెప్పండి ఏం చెప్పాను? అన్ని కృష్ణ దగ్గరికే అన్ని వస్తాయి. కృష్ణ అన్ని కృష్ణ దగ్గరికే అన్ని వస్తాయి కృష్ణ కానీ దగ్గరికి అన్ని కృష్ణ తీసుకెళ్ళవు. దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళవు. అన్ని కృష్ణ నుంచే వచ్చాయి అన్ని కానీ కృష్ణ అన్ని నుంచే కృష్ణ వస్తాయి దగ్గరికి కానీ అన్ని కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళవు. దగ్గరికి యా. తీసుకెళ్ళదు. హరే కృష్ణ గురు. సో ఆల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ కృష్ణ, బట్ ఆల్ విల్ నాట్ టేక్ అస్ టు కృష్ణ. సో కొందరు ఏమంటారంటే అంతా భగవంతుని సృష్టే కదా. సో ఈ ఆల్కహాల్ కూడా, ఈ మద్యపానం కూడా, మద్యం కూడా కృష్ణ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి నేను దీని ద్వారా కూడా కృష్ణ అనుభూతినే పొందుతున్నాను అని అంటారు. రైట్. ఎస్, మద్యం కూడా కృష్ణ సృష్టినే. కానీ మద్యం తాగితే, మద్యపానం చేస్తే కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్తామా, కృష్ణ నుంచి దూరం వెళ్తామా? కృష్ణ నుంచి దూరంగా దూరం వెళ్తాం. దూరం వెళ్తాం. రైట్. సో అన్నీ కృష్ణ సృష్టినే, కానీ అన్నీ కృష్ణ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళవు. సో అందుకనే మనము అన్నీ కూడా కృష్ణ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాయనే అపోహలో ఉంటే, ఆయన సృష్టి కాబట్టి ఆయన సృష్టిని అనుభూతి చెందితే ఆయన దగ్గరికే తీసుకుపోతాము అని అనుకుంటే మనం అపోహలో ఉన్నట్టు, మనం యాక్చువల్గా మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్టు. రైట్. సో అన్నీ కృష్ణ నుంచే వస్తాయి కానీ అన్నీ కృష్ణ వైపు తీసుకెళ్ళవు. సో అన్నీ కృష్ణ నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి దేనికి ఎవరు అట్రాక్ట్ అయినా సరే వాళ్ళు కృష్ణ పథంలో ఉన్నట్టే. కానీ కృష్ణ పథం అనేది ఇలా ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఇక్కడ కృష్ణ ఉన్నారు, ఇక్కడ మాయ ఉంది. సో మొత్తం పదం అనేది క్రియేట్ చేసింది కృష్ణనే. కానీ కొందరు మాయ వైపు వెళ్తున్నారు, కొందరు కృష్ణ వైపు వెళ్తున్నారు. సో యాక్చువల్గా పథం కృష్ణదే, కానీ కృష్ణ వైపు వెళ్తున్నారా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒకసారి చెప్తారనమాట ఏంటంటే, అందరూ డాన్స్ చేస్తున్నారు, అందరూ నృత్యం చేస్తున్నారు. కొందరు ఏంటంటే మహామాయ వల్ల నృత్యం చేస్తున్నారు, భౌతిక వాంఛలు కోరికల్లో మునిగిపోయి. కొందరు మాత్రం యోగమాయ వల్ల కృష్ణతో రాస డాన్స్లో ఉన్నారు. సో యాక్చువల్గా మనం ఏ డాన్స్లో ఉండాలి? మామూలుగా అయితే భౌతిక ధామంలో డాన్స్ వేస్తాం ప్రభుజీ. ఆ, కృష్ణుడు యోగమాయ మన కృష్ణ యోగమాయలో చైతన్యంలో చేయాలి ఉన్నప్పుడు ప్రభు. మాయలో కృష్ణ ఉన్న డాన్స్ డాన్స్ అయితే వేస్తాం మరి. చేయాలి ప్రభుజీ. సో మనము కృష్ణతో రాస డాన్స్లో ఉండాలి. రాస డాన్స్ అంటే ఏంటి? రైట్. ఏంటంటే కృష్ణ ఏ స్టెప్ వేస్తే మనం ఆ స్టెప్ వేయాలి. మహామాయతో డాన్స్ అంటే ఏంటంటే కృష్ణ ఒక స్టెప్ వేస్తే మనం ఇంకో స్టెప్ వేస్తున్నాం. రైట్. సో కృష్ణ ఏమనుకుంటున్నారో మనం దాంతో ఏకీభవించి కృష్ణ సేవలో ఉంటే దాన్ని రాస డాన్స్ అంటారనమాట. రైట్. అదే కృష్ణ ఏమనుకుంటారో దాన్ని పక్కన పెట్టి మన ఒపీనియన్ మనం పెట్టుకొని మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే అది రస డాన్స్ కాదు, రాస్కల్ డాన్స్ అంటారు. ఏమంటారు? రాస్కెల్ డాన్స్. రైట్. సో చాలామంది ఏంటంటే డాన్స్ అయితే చేస్తున్నారు, కానీ కొందరు మాత్రమే రస నృత్యంలో ఉన్నారు, మిగతా అంతా కూడా ఏదో పిచ్చి పిచ్చి నృత్యాల్లో ఉన్నారనమాట. సో అందుకనే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అన్ని కృష్ణ నుంచి వస్తాయి కానీ అన్ని కృష్ణ వైపు తీసుకెళ్ళవు. అందుకనే కృష్ణ ఏమంటారంటే నువ్వు ఎక్కడ వెళ్ళాలంటే అక్కడ వెళ్ళొచ్చు, అన్ని దారులు నీకు ఇచ్చాను, కానీ అన్ని దారులు
నా వైపు తీసుకురావు. సో ఒకవేళ నువ్వు నా దారిలోకి రావాలని అనుకుంటే నేను నీకు అలాగే ప్రతిస్పందిస్తాను. నా నుంచి నువ్వు దూరం వెళ్ళాలనుకుంటే దానికి తగ్గినట్టు నేను ప్రతిస్పందిస్తాను. సో అందుకనే కృష్ణ అందరికీ కావాల్సిందంతా సప్లై చేస్తారు. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో రాస్తారు ఏంటంటే, కొందరు శ్రీకృష్ణుని తమ పుత్రుడిలాగా, తమ మిత్రుడిలాగా, కొందరు తమ ప్రియ సఖుడిలాగా, కొందరు తమ ప్రియతముడిలాగా అంటే లవర్ లాగా చూసుకుంటారు, రైట్? సో మనకి చూస్తాము 5 రసాస్ ఉంటాయి: శాంతరస్, దాస్యరస్, సాఖ్యరస్, వాత్సల్యరస్ మరియు మాధుర్యరస్. సో అలా 5 రసాల్లో భక్తులు కృష్ణుడితో ప్రతిస్పందిస్తారు. సో శ్రీమతి రాధారాణి గోపికలు మాధుర్య రస్లో ఉంటారు. నంద్ బాబా, యశోద, దేవకి, వసుదేవులు వాత్సల్య రస్లో ఉంటారు. అండ్ సుధామ అండ్ మధుమంగల్, అర్జున వీళ్ళందరూ సాఖ్య రస్లో ఉంటారు. అండ్ మిగతా వాళ్ళందరూ మన భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దాస్య రస్లో ఉంటారు. అండ్ మిగతా అక్కడైతే బృందావనంలో, వైకుంఠంలో మిగతా చెట్లు అవి ఇవి ఉంటాయి, అవి శాంతరస్లో, గడ్డి అవన్నీ శాంతరస్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలా అందరూ కృష్ణ వైపు ఎలా వెళ్తారో కృష్ణ అలా వాళ్ళతో ప్రతిస్పందిస్తారు. నువ్వు కృష్ణని లవర్గా అనుకుంటే ఎస్ ఆయన లవర్లా ప్రతిస్పందిస్తారు. నువ్వు కృష్ణని తమ పుత్రుడుగా అనుకుంటే ఎస్ మనల్ని ఆయన పేరెంట్స్ లాగా చూస్తారు, ఆయన పుత్రుడు లాగా ఉంటారు. ఫ్రెండ్ లాగా చూస్తే ఆయన ఫ్రెండ్ లాగా ప్రతిస్పందిస్తారు. సో కృష్ణ ఇస్ రెసిప్రోకల్. అండ్ మనం ఎంతవరకు సరెండర్ అయితే దానికి తగ్గట్టు ఆయన మనకి సరెండర్ అవుతారనమాట, రెసిప్రోకేట్ అవుతారు యాక్చువల్గా. మనం ఆయనకి ఫ్రెండ్ లాగా సరెండర్ అయితే ఆయన మనకి ఫ్రెండ్ లాగా సరెండర్ అవుతారు. మనం ఆయనకి పేరెంట్ లాగా సరెండర్ అయితే ఆయన మనకి పుత్రుడిలాగా సరెండర్ అవుతారు. మనం ఆయనకి లవర్లా సరెండర్ అయితే ఆయన మనకి లవర్లా సరెండర్ అవుతారు. సో టైప్తో పాటు ఇంటెన్సిటీ కూడా, ఎంత తీవ్రతతో మనం సరెండర్ అయ్యామో అంతే తీవ్రత అటు నుంచి కూడా వస్తుందన్నమాట. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం. సో మనం కృష్ణుడిని ఎలా చూస్తున్నామో, ఎంతలా చూస్తున్నామో కృష్ణుడు కూడా మనల్ని అలాగే చూస్తారు, అంతలాగే చూస్తారనమాట. అండ్ ఎవరైతే భౌతికంగా చూడాలనుకుంటున్నారో కృష్ణని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో 4.10లో ఏం చెప్తారంటే, ఎవరైతే నా యాక్టివిటీస్ని జన్మని దివ్యం అని అనుకుంటారో వాళ్ళు దివ్యస్థరానికి వెళ్తారు. సిమిలర్లీ 4.11లో చూసినట్టే ఎవరైతే కృష్ణుడి జన్మ మరియు కర్మలు భౌతికమైనవి అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ జీవితం కూడా భౌతిక స్థరంలోనే ఉంటుంది. కొందరు అంటారనమాట, కృష్ణ అనేది భగవంతుడు దేవాది దేవుడేం కాదు అని, జస్ట్ మహాభారతంలో ఒక క్యారెక్టర్, ఓకే, అంతేగాని ఆయన దేవుడు కాదు. ఎందుకంటే దేవుడైతే, ఆ దేవాది దేవుడైతే అలా శరీరం తీసుకొని రారు, రైట్? శరీరం తీసుకున్నాడంటే అది మాయా శరీరమే. మనం 9th చాప్టర్లో కూడా చూస్తాం కదా, అవజానంతి మాం మూఢ మానుష్యం తనుమాశ్రితం పరంభావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. సో మనుషులాగే ఉన్నాడు కాబట్టి మనిషే అని అనుకుంటారు, మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి మనలాంటోడే అని అనుకుంటారు. సో ఆయన మనలాంటోడే అని అనుకుంటే మనము మనంలాగే ఉండిపోతాము, మనిషిలాగే ఉండిపోతాం, ఈ భౌతిక జగత్తులోనే ఉండిపోతాం. కానీ ఆయన దేవాది దేవుడు, ఆయన దివ్యస్థరంలో ఉండే వ్యక్తి, ఆయన ఆధ్యాత్మికం కంప్లీట్గా అని అన్నప్పుడు మనం కూడా అదే వైపు వెళ్తాం అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ వి ఫీల్ అబౌట్ కృష్ణ విల్ బికమ్ దాట్. మనం కృష్ణ మటీరియల్ అని అనుకుంటే, భౌతికం అనుకుంటే మనం భౌతికంగా మిగిలి, అదే కృష్ణ దివ్యం అని అనుకుంటే మనం కూడా దివ్యంగా అయిపోతాం, దివ్యస్థలంలో వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. సో అందుకనే కృష్ణ అందరికీ ఏమేం కావాలో సెట్ చేసిపోతాడు. ఎవరికైతే కృష్ణ పైన విశ్వాసం పెంచుకోవాలని ఉందో వాళ్ళందరికీ చాలా లీలలు చేసి చూపిస్తారు, రైట్? గోవర్ధన్ లీల, రైట్? ఇంకా వేరే రాక్షసుల్ని చంపడము, ఇలాంటి చాలా లీలలు చేస్తారనమాట. ఎవరైతే కృష్ణుడి పైన నమ్మకం విశ్వాసం పెట్టుకోవాలని అనుకోవట్లేదో, ఆయన దేవాది దేవుడు కాడు అని నమ్మాలని అనుకుంటారో వాళ్ళకి అసుర మోహన లీల, అంటే కృష్ణ కాలికి బాణం తగిలి తన ప్రాణం వదిలేశారు, తను చచ్చిపోయారు, రైట్? కృష్ణకి గాంధారి శాపం తగిలింది, కృష్ణ కర్మ నుంచి తప్పించుకోలేరు, రైట్? సో కర్మ నుంచి తప్పించుకోలేదు అన్నప్పుడు ఎలా ఆయన భగవంతుడు అవుతాడు? సో అందుకనే ఆయన భగవంతుడు కాదు అనేసి ఇవన్నీ కూడా లీలలు చేస్తారు. ఎందుకు? అసుర మోహన లీల అంటారనమాట. అంటే అసురులు అంటే భగవంతుడి పైన విశ్వాసం ఎవరైతే పెట్టుకోవాలని అనుకోవట్లేదు వాళ్ళు, వాళ్ళకి భగవంతుడు ఆయన కాదు అని తెలుసుకోవాలంటే కూడా కొన్ని ప్రూఫ్స్ కావాలి కదా. అందుకని కృష్ణ కొన్ని లీలలు చేస్తాడు, ఆ లీలలు ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రూఫ్స్గా వాడుకుంటారు అనమాట. సో ఎవరికి ఏ ప్రూఫ్ కావాలో ఆ ప్రూఫ్ ఇస్తారు. నువ్వు నన్ను నమ్మాలనుకుంటావా, నేను భగవంతుడిని అనేసి ఇగో ఈ లీలలు తీసుకో.
నువ్వు నన్ను నమ్మాలని అనుకోవట్లేదా, చలో ఈ లీలలు తీసుకో. సో మొత్తానికి నీకు ఏం కావాలో నేను అది సెట్ చేసి ఇస్తాను. రైట్, నన్ను నమ్మాలంటే కూడా సెట్టింగ్ ఉంది, నన్ను నమ్మొద్దంటే కూడా సెట్టింగ్ ఉంది అనమాట. సో రెండు సెట్టింగ్స్ చేసింది ఎవరు? కృష్ణనే. సో అన్ని దారులు కృష్ణనే ఇస్తారు. రైట్, ఒకటి కృష్ణ దగ్గరికి వచ్చే దారి, ఒకటి కృష్ణ నుంచి దూరం వెళ్ళే దారి అన్నమాట. రెండు రోడ్లు కూడా కృష్ణనే వేస్తారు. మనము తెలివిగా కృష్ణ వైపు వెళ్ళే దారిని సెలెక్ట్ అనేది చేసుకోవాలి. అందుకనే ఇక్కడ భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉండే ఒక శ్లోకం ఇస్తారు. ఏంటంటే, ఏదేమున్నా సరే మనం కృష్ణ వైపే వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి. అకామః సర్వకామో వ మోక్షకామ ఉదారధీః తీవ్రేణ భక్తి యోగేన యజేత పురుషం పరం. మనకి అస్సలే కోరిక లేకపోయినా సరే కృష్ణ దగ్గరికే వెళ్ళాలి. మనకి చాలా కోరికలు ఉన్నా సరే కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. మోక్షం కావాలన్నా కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. మొత్తానికి ఏం కావాలన్నా సరే, ఏం వద్దన్నా సరే మనము కృష్ణ వైపే వెళ్ళడానికి ట్రై చేయాలి. సో కొందరు డౌట్స్ అడుగుతూ ఉంటారనమాట, నేను కృష్ణని ఏమైనా కోరుకోవచ్చా, ఎందుకంటే నిష్కామ భక్తి చేయాలి కదా అంటారు. ఎస్, నిష్కామ భక్తి చెయ్యాలి. కానీ ఆ ప్రాసెస్లో ఒకవేళ కామ అనేది, కొన్ని కోరికలు అనేది ఉన్నాయనుకోండి, మనం కోరొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. మోక్షం కావాలన్నా కృష్ణని కోరొచ్చు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఏం కావాలన్నా కృష్ణని అడగండి. రైట్, సో కృష్ణనే అడిగారనుకోండి, కృష్ణ మనకు కావాల్సింది ఇస్తూ ప్యూరిఫికేషన్ కూడా ఇస్తారు, శుద్ధీకరణ కూడా ఇస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సర్వకామ నుంచి నిష్కామ దాకా మనం వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. రైట్, సో మనకి ఏది కావాలన్నా సరే మనం కృష్ణ దగ్గరికే వెళ్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది అని అంటే, మనకి ఏం కావాలో అందులో క్లారిటీ కూడా వస్తుంది. లేదు, మనం కృష్ణకి విరుద్ధంగా వెళ్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ థింగ్ మనకి కావాల్సింది దొరకడం కష్టము, అండ్ మనకి ఏం కావాలో అనే విషయాలు మనం ఇంకా భ్రమితులైపోయి ఇక్కడే ఇరుక్కుంటాం అనమాట. సో అందుకని వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ వి షుడ్ గో టువర్డ్స్ కృష్ణ అనమాట. సో ఈవెన్ ఇప్పుడు ఎవరైతే కర్మకాండ సెక్షన్లో ఏదైతే యజ్ఞాలు చేస్తారో, వ్రతాలు చేస్తారో, తపస్సులు చేస్తారో, వాళ్ళకు కూడా ఇవన్నీ చేయాలని ప్రాసెస్ ఇచ్చింది ఎవరు? కృష్ణనే. అంటే మనం భౌతికంగా ఈవెన్ కోరికల్ని ధార్మికంగా తీర్చుకోవాలన్నా సరే కృష్ణ ఇచ్చిన దారిలోనే వెళ్ళాలి. అధార్మికంగా తీసుకోవాలన్నా సరే కృష్ణ ఇచ్చిన దారిలోనే వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే వేదాలకి అనుకూలంగా వెళ్ళినా అగెన్స్ట్గా వెళ్ళినా సరే దానికి ఒక దారి అనేది ఉండాలి. అంటే తప్పు దారి అయినా సరైన దారి అయినా దారి అనేది ఉండాలి. అండ్ కృష్ణనే కదా మొత్తం సృష్టి, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. కాబట్టి రెండు దారులు కృష్ణనిచ్చారు. కాకపోతే మనము ఎటువైపు వెళ్తాం అనేది మన ఇష్టం అన్నమాట. అందుకనే ఏం కావాలన్నా సరే వాట్ ఈస్ బెస్ట్ అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, కృష్ణ దగ్గరికే వెళ్ళండి. రైట్, సో పర్లేదు, మీకు చాలా కోరికలు ఉన్నాయి, కృష్ణ దగ్గరికి రండి. ముక్తి కావాలి, కృష్ణ దగ్గరికి రండి. ఎందుకంటే కొందరు మాయావాదులు ఉంటారు లేదా నిరాకారవాదులు ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే కృష్ణ బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యం అయిపోవాలి అని అంటారు. రైట్, బట్ యాక్చువల్గా అలా ఐక్యమైనా సరే ఏమవుతుంది అని అంటే, మన ఇండివిజువాలిటీ, మన వ్యక్తిత్వం ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం కోల్పోతాము. యాక్చువల్గా మన అల్టిమేట్గా మనం సాటిస్ఫై అయ్యేది ఎప్పుడు అంటే, మనం భగవంతుడికి సేవను అందించినప్పుడు. సో స్పందన ప్రతిస్పందన ఉన్నప్పుడు అది సేవలోనే ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడే మనం సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటాము. సో ఈ నిరాకార బ్రహ్మంలో ఐక్యం అవ్వడం అనే డెస్టినేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, గమ్యం ఏదైతే ఉంటుందో, అక్కడ ఏమవుతుందంటే యాక్టివిటీ ఏముండదు. సో సోల్కి, ఆత్మకి యాక్టివిటీ లేకపోతే ఎక్కువసేపు కుదురుగా కూర్చోలేదన్నమాట, ఏదో యాక్టివిటీ చేయాలని ఉంటుంది. కానీ ఐక్యమైతే ఏమవుతుంది, యాక్టివిటీ అనేది ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏమవుతారు, మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు ఇక్కడికి. రైట్, తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ క్రమేణా ఎప్పుడన్నా వాళ్ళకి భక్తి దొరికితే, భక్తుల సాంగత్యం దొరికితే, ఓ భగవంతుని స్వరూపం గురించి తెలుసుకొని సేవ చేస్తూ అప్పుడు వాళ్ళు వైకుంఠానికి లేదా గోలోకానికి రాగలరన్నమాట. సో అందుకనే వాట్ ఈస్ బెస్ట్ ఇస్ కృష్ణని పర్సనల్ ఫామ్లో మనం ఆరాధించడం అనేది బెస్ట్ అన్నమాట. అప్పుడే ఏమవుతుంది అని అంటే, మన కోరికలు కూడా తీరుతాయి, అండ్ కోరికలు తగ్గిపోతాయి కూడా, అండ్ అల్టిమేట్గా కృష్ణనే కావాలి అనే కోరిక మనకి ఏర్పడుతుంది అనమాట. యాక్చువల్గా మనకి ఒక రకంగా చూస్తే అన్లిమిటెడ్ కోరికలు అనేది ఉంటాయి. మనకి ఇది కావాలి అది కావాలని చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కోరికలు తీర్చుకోవడం కంటే అల్టిమేట్ అన్లిమిటెడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనని కోరుకోవడం అనేది బెటర్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఎన్ని కోరికలు తీరినా సరే సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు. కానీ ఏ కోరిక తీరితే సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుందో ఆ కోరిక మనం కోరుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం తెలివైన వాళ్ళం అన్నమాట. సో అందుకనే కృష్ణ మన అన్ని కోరికలు తీర్చగలరు.
కానీ మనం ఏం కోరుకోవాలి? కృష్ణని కోరుకోవాలన్నమాట. సో రాదర్ దెన్ హ్యావింగ్ లాంగింగ్, రాదర్ దెన్ హ్యావింగ్ అన్లిమిటెడ్ లాంగింగ్, అంటే ఇది కావాలి అది కావాలని అపరిమితమైన కోరికలు పెట్టుకోవడం కంటే అపరిమితమైనది కావాలనే కోరిక పెట్టుకోవాలి. సో రాదర్ దాన్ హ్యావింగ్ లాంగింగ్ ఫర్ సారీ రాదర్ దాన్ హ్యావింగ్ అన్లిమిటెడ్ లాంగింగ్, వి షుడ్ హ్యావ్ లాంగింగ్ ఫర్ ది అన్లిమిటెడ్. సో అన్లిమిటెడ్ లాంగింగ్ అంటే ఏంటంటే పరిమితులు లేనన్ని కోరికలు. లాంగింగ్ ఫర్ అన్లిమిటెడ్ అంటే ఆ అపరిమితుడైన వాడిని కోరుకోవడం. సో కృష్ణ ఎవరు? అచ్యుతం, అద్వైతం, అనంతం. సో అట్లాంటి వ్యక్తిని మనం కావాలని కోరుకుంటే అది బెస్ట్ అన్నమాట. సో అందుకని ఏది ఏమైనా సరే కృష్ణ దగ్గరికే వెళ్ళండి. అండ్ మనం కృష్ణ దగ్గరికి ఎంత తీవ్రతతో వెళ్తే, ఎలా వెళ్తే దానికి తగ్గట్టు ఆయన ప్రతిస్పందిస్తారు. రైట్. సో నా నెక్స్ట్ శ్లోక ఏం చెప్తుంది అని అంటే, మరి అన్ని కృష్ణ ఇవ్వగలిగినప్పుడు ఎందుకు మరి వేరే వేరే దేవి దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళి కోరికలు తీర్చుకోవాలని అనుకుంటారు? రైట్. ఎందుకంటే కృష్ణ అన్ని ఇవ్వగలరు, అందరూ కృష్ణ పథంలోనే ఉన్నారు కాబట్టి కృష్ణ వైపు వెళ్ళాలి అండ్ కృష్ణ నుంచే అన్నీ కోరుకోండి, కృష్ణ అన్ని ఇవ్వగలరని చెప్పినా సరే అందరూ కృష్ణకి ఎందుకు సరెండర్ అవ్వట్లేదు అనేది మనము ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చూద్దాము. 4.12 Kanksh. Okay, screen share, yes. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं, काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं, यजन्त इह देवताः, यजन्त इह देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके, क्षिप्रं हि मानुषे लोके, सिद्धिर्भवति कर्मजा, सिद्धिर्भवति कर्मजा। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं, यजन्ति ह देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके, सिद्धिर्भवति कर्मजा। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं, यजन्ति ह देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके, सिद्धिर्भवति कर्मजा. సో ఏం చెప్తున్నారంటే క్షిప్రం, రిజల్ట్స్ అనేది తొందరగా కావాలి కాబట్టి దేవి దేవతల ఆశ్రయం అనేది తీసుకుంటారు. ఈ భౌతిక జగత్తున జనులు కామ్య కర్మలయందు జయమును వాంఛించు కారణముగా దేవతలను పూజింతురు. ఈ జగత్తునందు వారు తమ కామ్యకర్మలకు శీఘ్రముగా ఫలము పొందుచున్నారు. ఈ లోకమున దేవతలను గూర్చిన అపోహలు అనేకములు గలవు. అల్పజ్ఞులైన వారు విద్వాంసులుగా చలామణి అగుచున్నారు. వారు ఈ దేవతలను భగవానుని వివిధ రూపములుగా భావింతురు. కానీ వాస్తవమునకు దేవతలు భగవానుని వివిధ రూపములు కారు. వారు కేవలం భగవానుని విభిన్నంశములు మాత్రమే. భగవానుడొక్కడే కానీ అతని అంశలు మాత్రం అనేకం. శ్వేతశ్వతార ఉపనిషత్తులో 2.2.13లో నందు చెప్తారు, నిత్యో నిత్యానాం చేతో చేతనానాం. భగవానుడొక్కడనే చెప్పుచున్నది. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ, శ్రీకృష్ణుడొక్కడే పరమేశ్వరుడు. బ్రహ్మ సంహిత 5.1. భగవానుడు ఈ భౌతిక జగత్తును పరిపాలించుట కొరకై దేవతలకు కొంత పాలన అధికారం ఇచ్చెను. ఈ దేవతలందరూ వివిధ స్థాయిలకు చెందిన భౌతిక శక్తులు కలిగి ఉన్నట్టి జీవులు, నిత్యానం. వారెన్నడూనూ దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు లేదా నారాయణుడు లేదా విష్ణువుతో సమానులు కాజాలరు. అట్టి దేవతలు మరియు భగవానుడు సమాన స్థితుల యందు కలరని భావించువాడు పాషండు లేదా నాస్తికుడు అనబడును. దేవతలలో శ్రేష్ఠులైన బ్రహ్మ మరియు శివుడు వంటి వారు కూడా ఆ భగవానునకు సమానులు కాజాలరు. వాస్తవమునకు భగవానుడు బ్రహ్మరుద్రాదుల వంటి దేవతలందరిచే పూజలు అందుకొనుచుండును. శివ విరించినుతం. అయినను విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే కొందరు మూర్ఖులు పరువులు మానవ నేతలను లేక కొన్ని జంతు రూపములను భగవానుని అవతారమనేడి అపోహలతో పూజించుదురు.
ఈ శ్లోకమునందు ఇహదేవత అను పదము ఈ లోకమునందు సంబంధించిన శక్తిమంతులైన మానవులను లేక దేవతలను సూచించును. కానీ దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు నారాయణుడు లేదా విష్ణువు ఈ లోకమునకు చెందినవాడు కాడు. అతడు ఈ భౌతిక జగత్తునకు అతీతమైనవాడు. శ్రీకృష్ణుడు లేదా నారాయణుడు భౌతిక సృష్టికి అతీతుడని మాయావాదులకు గురువు అయినట్టి శంకరాచార్యులు కూడా అంగీకరించిరి. కానీ మూర్ఖపు జనులు కృతజ్ఞాన శీఘ్ర ఫలితములు కొరకై వివిధ దేవతలను పూజింతురు. వారు తమ కోరిన ఫలములను శీఘ్రమే పొందగలిగినను అట్లు పొందబడిన ఫలములు తాత్కాలికములు మరియు బుద్ధిహీనులకు మాత్రమే ఉద్దేశింపబడినవి ఎరగుజాలరు. కాని బుద్ధిమంతుడు కృష్ణ నందు ఉండుట చేత అతడు సత్వరమును మరియు తాత్కాలిక లాభముల కొరకై వివిధ దేవతలను అర్చింపనవసరము లేదు. వాస్తవమునకు భౌతిక జగత్తునకు సంబంధించిన దేవతలు మరియు వారిని పూజించడి వారందరూ విశ్వ ప్రళయమున నశించుదురు. అంతేకాకుండా దేవతలు ఇచ్చు వరములన్నీయు భౌతికములు మరియు అశాశ్వతములు. భౌతిక జగత్తులు మరియు వాటి యందు నివసించు వారును దేవతలను మరియు వారిని అర్చించు వారును కూడా విశ్వ సముద్రములోని బుడగల వంటివారు. అయినను ఈ జగత్తునందలి మానవులు భూమిని చక్కటి కుటుంబము భోగభాగ్యములు వంటి భౌతిక విషయముల పట్ల వెర్రివారగుదురు. అట్టి తాత్కాలిక వస్తువులను పొందుటకు మానవులు దేవతలు గాని శక్తిమంతుడైన మానవుని గాని పూజించుదురు. ఎవరైనా ఒక రాజకీయ నాయకుని సేవించుట ద్వారా ప్రభుత్వం నందు మంత్రి పదవి లభించినచో మానవుడు గొప్ప లాభమును పొందినట్లుగా భావించును. కనుకనే ప్రతి ఒక్కరూ అట్టి తాత్కాలిక ఫలములను పొందుటకు నేతలనబడు వారికి దండ ప్రణామము ఆచరించుదురు. వారు ఆ ఫలమును తప్పక పొందుదురు. కానీ అట్టి మూర్ఖులు భౌతిక దుఃఖములకు శాశ్వత పరిష్కారము కలగజేయు కృష్ణ చైతన్యమునందు ఆసక్తిని చూపరు. వారందరూ ఎల్లప్పుడూ ఇంద్రియ తృప్తినే వాంఛించుదురు. కొద్దిపాటి ఇంద్రియ తృప్తి సౌకర్యములనొందుటకు శక్తినొసగబడిన జీవులను దేవతల పూజించుటకు ఆకర్షితులగుదురు. సాధారణముగా జనులు కృష్ణ చైతన్యమునందు అరుదుగా ఆసక్తిని కలిగి ఉందరని ఈ శ్లోకము తెలుపుచున్నది. వారు దాదాపు భౌతిక భోగమునందే ఆసక్తిని కలిగి ఉండుట చేత వారు ఎవరో ఒక శక్తిమంతుడైన జీవుని పూజించుదురు. కం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతి గిరిం యత్ కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. సో అన్నిటి కోసం కృష్ణ దగ్గరికే వెళ్ళండి అని చెప్పినా సరే దేవతల దగ్గరికి, కొందరు శక్తివంతులైన మనుషుల దగ్గరికి, కొందరు పొలిటీషియన్స్ దగ్గరికి, కొందరు పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్స్ దగ్గరికి, కొందరు బలవంతుల దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తారు అనంటే శీఘ్రముగా ఫలము కావాలని. సో మనం ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. సో ఒక చిన్న పిల్లాడు వాళ్ళ తల్లిని చాక్లెట్స్ ఇవ్వమని అడుగుతారు. నాకు చాలా చాక్లెట్స్ కావాలి అని అంటారనమాట. అప్పుడు తల్లి ఏమంటుందంటే, చాక్లెట్స్ తింటే నీకు పళ్ళు పాడైతాయి, ఆల్రెడీ పళ్ళు కొంచెం పాడై ఉన్నాయి, ఇప్పుడు నేను నీకు చాక్లెట్స్ ఇచ్చానంటే అది ఇంకా దారుణంగా అవుతాయి. సో నేను చాక్లెట్స్ కాదు, నువ్వు కొంచెం నయం అయిపో, నేను నీకు మంచి స్పెషల్ స్వీట్స్ చేసిస్తాను, దానివల్ల కూడా నీకు మంచి స్వీట్ అనుభూతి అనేది జరుగుతుంది, యూ విల్ ఎంజాయ్ దట్, బట్ డోంట్ ఆస్క్ చాక్లెట్స్. సో అప్పుడు పిల్లాడు ఏం చేస్తాడు, లేదు అమ్మని అడిగితే ఇవ్వట్లేదు, సో నేనే తెచ్చుకోవాలి అని ఏం చేస్తాడు, కొంచెం అలా ఇలా ఇక్కడి నుంచి డబ్బులు సేకరించేసి షాప్ వాడికి దగ్గర వెళ్తాడు. వెళ్ళి నాకు ఇదిగో 100 రూపీస్, నాకు 100 చాక్లెట్స్ ఇవ్వని అంటాడనమాట. అప్పుడు షాప్ వాడు ఏమంటాడు, లేదమ్మా నీ పళ్ళు పాడైతే నా చాక్లెట్స్ తీసుకోవద్దు అని అంటాడా? అవును ప్రభుజీ, బిజినెస్ పెరుగుతుంది. ప్రభుజీ మంచి తీసుకో 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 నాకు డబ్బులు మంచి వస్తాయిగా బోనే జరిగింది. తల్లికున్నంత కేరు వాళ్ళకు ఉండదు కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. డబ్బు ముఖ్యం నాకు. సో పిల్లాడికి చాక్లెట్ ఇంపార్టెంట్, తల్లి ఏం చెప్తుంది ఎందుకు చెప్తుంది ఇంపార్టెంట్ కాదు. రైట్. పాడే ఇప్పుడు మనం కూడా 16 మాలలు చేయండి, నియమాలు పాటించండి, బుక్స్ చదవండి అని చెప్తే ఏం చేస్తాము? ఎస్, మా గురువుగారు నా గురించి ఆలోచించి చెప్తున్నారని శ్రద్ధగా స్టార్ట్ చేస్తామా, అయ్యో అంత కారణాలు లేదు, చెప్తామా? చాలా కారణాలు చెప్తాం కదా. లేదులే గురూజీ ఇవాళ కుదరలేదు, టైం లేదు, ఇవన్నీ చెప్తాం. రైట్. అదే ఎవరన్నా వచ్చేసి చెప్పారనుకోండి వేరే వాళ్ళు, యాక్చువల్గా ఈ బుక్స్ అవన్నీ చదవడం అవసరం లేదు, మిమ్మల్ని మీరే లోపల మెడిటేట్ చేసుకొని ఆలోచించుకుంటే అన్నీ మీకు తెలిసిపోతాయి, అంతా మీలోనే ఉంది అంటే, హే ఇదేదో బాగుంది,
అనేసి అటు వెళ్ళిపోతాం అనమాట. సో సిమిలర్లీ శీఘ్రముగా మనకి ఏదైతే దొరుకుతుందో మనం అక్కడికి వెళ్తాం అనమాట. మనకి ఫాస్ట్ ఈరోజు ఆర్డర్ పెడితే రేపు డెలివరీ అయిపోవాలి. సో ఆ మెంటాలిటీ ఉంటుంది కాబట్టే దేవతల దగ్గరికి వెళ్తారు. సో దేవతలు ఎవరు అనంటే భగవంతుడితో సమానం కాదు. దేవతలు నారాయణుడితో సమానం కాదు, కానీ నారాయణుడి విభిన్న అంశములు. ఈవెన్ మనకి శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయంటే ఈ ఎవరైతే దేవి దేవతలు ఉంటారో వాళ్ళు నారాయణ అంగజ అంటారు. అంటే నారాయణుడి శరీరంలో ఒక భాగం లాగా మనం చూడొచ్చు, కానీ వాళ్ళు నారాయణుడు కాదు, భగవంతుడు కాదు, ఎప్పుడు కూడా ఆయనతో సమానం కాదు. బికాజ్ ఎవరు వీళ్ళంతా అంటే జీవులకే, అంటే జీవతత్వ ఏదైతే ఉందో, మనం ఏదైతే ఉన్నామో మనము జీవతత్వ, మనలాంటి వాళ్ళకే కొందరికి స్పెషల్ పవర్స్ ఇవ్వబడితే వాళ్ళు దేవతలు అవుతారు. అయితే వాళ్ళకి ఆ స్పెషల్ పవర్స్ ఎందుకు దొరుకుతాయంటే వాళ్ళు చేసిన పుణ్యం వల్ల, వాళ్ళు చేసిన కార్యాల వల్ల వాళ్ళకి ఆ పవర్స్ అనేది దొరుకుతాయి. కాబట్టి ఇంద్రుడికి వర్షాల గురించి చూసుకో అని, సముద్రము నదుల గురించి మన వరుణుడికి, ఇంకా మిగతా సముద్ర దేవతలు, రైట్. సో ఇట్లా వాయు దేవత ఏమో వాయు గురించి చూసుకోవడము, అగ్ని ఏమో అగ్ని గురించి చూసుకోవడము, ఇట్లా మిగతా అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి చూసుకోవడం కోసం దేవతలు ఉంటారు. యూనివర్సల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటారు వాళ్ళకి, రైట్. సో ఎలాగైతే ఒక ఓనర్, ఒక కంపెనీ ఓనర్ ఒక అకౌంటెంట్ని, ఒక క్లర్క్ని, ఒక మేనేజర్ని, ఒక సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ని పెడతారు, అలాగే భగవంతుడు అన్నిటికీ ఓనర్. సారీ భూమి గోపాల్కి అహం సర్వస్య ప్రభావం మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే, మొత్తం భగవంతుడిదే. ఆయన కొంచెం అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ని పెడతారు. అయితే ఆ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరు ఉంటారు అని అంటే ఆ స్పెషల్ స్కిల్స్, వాళ్ళకి పవర్స్ ఉండాలి కాబట్టి భగవంతుడు ఇస్తారు. ఆ ఎందుకు ఇస్తారు అని అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఆ క్రెడిట్స్ అనేది ఉంటాయి, ఆ పుణ్యం అనేది వాళ్ళు చేసిన కార్యాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళని ఆ పొజిషన్లో పెడతారనమాట. సో వాళ్ళు పొజిషన్లో పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి అథారిటీ పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరన్నా వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళకి సేవ చేస్తే వాళ్ళు కోరికలు తీర్చగలరు, వాళ్ళకి ఆ పర్మిషన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అందుకనే చాలామంది ఎట్లాంటి దేవతల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారంటే తొందరగా కోరికలు ఎవరైతే తీరుస్తారో అట్లాంటి వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారనమాట. భగవంతుడిని అంటే విష్ణు, నారాయణుడు లేదా కృష్ణని సెలెక్ట్ చేసుకోరు. అందుకని ఈవెన్ మీరు రాక్షసులైనా సరే, మామూలు వాళ్ళైనా సరే దేవతల దగ్గరికి వెళ్తారనమాట. సో లార్డ్ శివ పేరు ఏంటంటే ఆశుతోష్. ఆశుతోష అంటే ఆశు అంటే తొందరగా, తోష అంటే సాటిస్ఫై అవ్వడం. సో ఆ మహాదేవుడు తొందరగా సాటిస్ఫై అయిపోతాడు అనమాట. అందుకనే ఆయనని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. సో తొందరగా ఆయన సాటిస్ఫై అయిపోతే తొందరగా నాకు వరాలు ఇచ్చేస్తాడు, రైట్. సో అట్లాగే దుర్గాదేవి దగ్గర వెళ్ళి కూడా మనం చాలా విషయాలు అడుగుతూ ఉంటాము, రైట్. ధనం దేహి, జ్ఞానం దేహి, ఈ దేహి ఆ దేహి అనేసి అడుగుతూ ఉంటాము. ఎందుకు అనంటే తను ఇవ్వగలదు, పవర్ ఉంది, తనకి వర్షిప్ చేస్తే ప్రాపర్గా పద్ధతిలో తను ఇవ్వగలదు, రైట్. అట్లాగే విఘ్నాల్ని తొలగించనేసి లార్డ్ గణేష్ అని, రైట్. హెల్త్ కావాలంటే సూర్యదేవుడిని, అట్లా వివిధమైన దేవతలని వాళ్ళు ఆరాధిస్తుంటారు. ఎందుకు? క్విక్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి, రైట్. కానీ ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే క్విక్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి కానీ తాత్కాలికమైనవి. సి వాట్ కమ్స్ ఎర్లీ గోస్ ఎర్లీ, వాట్ కమ్స్ ఈజీలీ గోస్ ఈజీలీ. ఏదైతే తాత్కాలికంగా సునాయాసంగా వచ్చేస్తుందో అది సునాయాసంగా తాత్కాలికంగా పోతుంది కూడా, రైట్. ఎందుకంటే దేవతలే టెంపరీ, రైట్. ప్రళయం వచ్చినప్పుడు దాదాపు ఐ థింక్ జనలోక ఆర్ బ్రహ్మలోక, జనలోక తపలోక బ్రహ్మలోక, ఈ పైనుండే మూడు మాత్రమే వాటర్లో మునగకుండా ఉంటాయి, మిగతా అన్ని వాటర్లో మునిగిపోతాయి, రైట్. సో ఎవరి కోరికలు ఎవరినైతే మనం పూజిస్తున్నామో వాళ్ళే పర్మనెంట్ కాదు, ప్రళయం వచ్చేస్తే వాళ్ళు కూడా మునిగిపోతారు. అట్లాంటిది వాళ్ళు ఇచ్చిన కోరికల్ని, వాళ్ళు ఇచ్చిన వరాల్ని మనం పర్మనెంట్ అని అనుకోవద్దు, రైట్. సో వాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం కాదు, కాకపోతే నిజాలు మాట్లాడుతున్నాం. మనకి పర్మనెంట్గా వరాలు కావాలంటే పర్మనెంట్గా ఉండే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, టెంపరీ వరాలు కావాలంటే టెంపరీ దగ్గర వెళ్ళాలి. టెంపరీగా ఉండే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్మనెంట్ వరాలు కావాలి అని అనుకుంటే అది ప్రాబ్లం వాళ్ళది కాదు, మనది, రైట్. ఒక షాప్ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడు నా హెల్త్ గురించి ఆలోచించాలంటే వాడెందుకు ఆలోచిస్తాడు? వాడు తన బిజినెస్ గురించి ఆలోచిస్తాడు, రైట్. అదే ఆయన ఆయన బిజినెస్ గురించి ఆలోచించడం తప్పు కాదు. అరే ఈ షాప్ వాడు ఏంటి అసలు, పిల్లాడు చాక్లెట్ అడిగితే ఇచ్చాడేమైనా? చాక్లెట్ ఏంటి, సిగరెట్ అడిగినా ఇచ్చేస్తాడు, మందు అడిగినా ఇచ్చేస్తాడు. ఎందుకు అనంటే బికాస్ హీ ఈస్ కన్సర్న్డ్ విత్ హిజ్ ఓన్ బిజినెస్,
ఆయన డ్యూటీ ఏంటంటే ఆయన బిజినెస్ చేసుకోవడం. సో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఇట్లా చేయొద్దు కదా, అట్లా చేయొద్దు కదా, బాధ్యత లేదా మీకు, పిల్లాడి చాక్లెట్ అడిగితే ఇచ్చేస్తారా, అది ఇది అని అంటే, హలో నేను షాప్ పెట్టుకుంది సమాజ సేవ చేయడానికి కోసం కాదు, రైట్, అందరు హెల్త్లు చూసుకోవడం కోసం కాదు, రైట్, నేను బిజినెస్ చేయడం కోసం. సో వాళ్ళని తప్పు పడితే అది మన తప్పు అవుతుంది అనమాట. సో భగవంతుడు మాత్రమే మనకి ఫెసిలిటీస్తో పాటు మన హెల్త్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, రైట్. కానీ ఇందులో ప్రాబ్లం ఏంటంటే లేట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ మనకి లేట్ నచ్చదు, తొందరగా కావాలి. 16 మాలలు చేయడం స్టార్ట్ చేసి 16 రోజులు అవుతుంది, టేస్ట్ కావాలి మనకి చాంటింగ్లో, రైట్. కంప్లీట్గా నేను ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి జపం చేయాలి, నెగటివ్ థాట్స్ రాకూడదు, నా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోవాలి, రైట్. 16 లక్షల 16 కోట్ల జన్మల నుంచి మనం ఏం చేయలేదు, 16 రోజుల నుంచి 16 మాలలు చేసేసరికి మనకు వచ్చేస్తుందా? నా ప్రభు. రాదు రైట్. ప్రభుజీ. రాదు ప్రభుజీ. చాలా టైం పడుతుంది. అబ్బా అంత టైం ఎవరు వెయిట్ చేస్తారు? హెల్త్ బాగాలంటే మంచిగా చాంటింగ్ చేయండి అని అంటారు. 1 ఇయర్ అయింది, హెల్త్ అలాగే ఉంది, రైట్. హెల్త్ బాగా అవుతుంది, కానీ దాంతోపాటు మనస్సు కూడా బాగా అవ్వాలి, కాబట్టి కృష్ణ తొందరగా బాగు చేయరు, రైట్. అయ్యో మరి ఇదేదో వేరే దేవతల దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళన్నా ఫాస్ట్గా చేస్తారు కదా, రైట్. నో, నీకు ఫాస్ట్ కావాలా, లాస్ట్ లాంగింగ్ కావాలా అనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి. ఫాస్ట్గా వచ్చేది ఫాస్ట్గా పోతుంది, తాత్కాలికమైనది, కానీ కొంచెం లేట్ అయినా సరే వచ్చేది పర్మనెంట్గా మనతోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు దేవతలు ఇచ్చే వరాల వల్ల ఏమవుతుందని అంటే ఫర్దర్ ఇల్యూజన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే ఆల్రెడీ భ్రమలో ఉండి మనం కోరికలు కోరుతాము, ఎప్పుడైతే కోరికలు తీరుతాయో ఇంకా భ్రమలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే హిరణ్యకశిపు భ్రమలో ఉన్నాడు కాబట్టి అమరుడు అవ్వాలనే కోరిక కోరాడు, తపస్సు చేశాడు, ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు. మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తారనమాట, పెద్ద పెద్ద ఋషి మునులు కూడా చెయ్యలేని ఘోర తపస్సు హిరణ్యకశిపు చేశాడట. సో అట్లాంటి తపస్సు ఎందుకు చేశాడు? తన సొంత లాభం కోసం. మరి ఆల్రెడీ భ్రమలో ఉన్నాడు, తపస్సు చేశాడు, బ్రహ్మదేవుడు వరం ఇచ్చాడు. వరం ఇచ్చిన తర్వాత భ్రమ పెరిగిందా తగ్గిందా? పెరిగింది పెరిగిందా ప్రభుజీ. తగ్గిందా? పెరుగుతుంది. పెరిగింది కదా, పెరిగింది. పెరగడం వల్ల ఏమైంది, ఇంకా దారుణంగా తయారయ్యాడు అనమాట. అహంకారం లాస్ట్కి వచ్చేసి. అహంకారం వచ్చేసింది, నన్ను ఎవరు ఏం చేయలేరు. యాక్చువల్గా మనల్ని ఎవరన్నా ఏమైనా చేయగలరు కాబట్టి మనం పద్ధతిగా ఉంటాం. ఒకసారి ఆలోచించండి, హిరణ్యకశిపులాగా మనకు కూడా వరం వచ్చింది అనుకోండి, రైట్, మనల్ని ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు, రాత్రి చంపలేరు, డేలో చంపలేరు, జంతువులు చంపలేరు, మనుషులు చంపలేరు అని అంటే మనం ఆగుతాం అసలు? ఒక్కొక్కడిని వదిలేస్తాం. నువ్వు గర్వం ఆఫీస్లో ఏం అహంకారం చేసినా సరే, పెరిగిపోతాయి ప్రభు. నువ్వు ఆఫీస్లో ఏం చేసినా సరే నేను జాబ్లోకి వెళ్ళి తీయరు అని అన్నప్పుడు అందరు ఏమైనా పద్ధతిగా ఉంటారా? రైట్. మనం ఉండరు చాలాసార్లు ప్రభు. గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో కొందరు గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ చాలా పొగరుగా, చాలా అహంకారంతో, లేజీగా వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎందుకు ఉంటారు తెలుసా? పర్మనెంట్ జాబ్, రైట్. తీయరు కాబట్టి ఎవరు ఏం చేసినా, రైట్. అదే ప్రైవేట్లో అంతగా ఉంటారా? మీరు ఎప్పుడైనా గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ వెళ్ళి చూడండి, ప్రైవేట్ బ్యాంక్ వెళ్ళండి చూడండి, గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి చూడండి, ప్రైవేట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి చూడండి, డిఫరెన్స్ ఉంటుందా ఉండదు? ఎందుకంటే తీసేస్తారని భయం, ఏది ఇష్టం వచ్చినట్టు అట్లా నడవదు, రైట్. సో అందుకనే హిరణ్యకశిపుకి ఏమైంది, భ్రమ పెరిగింది, ఏం చేసినా ఎవరేమన్నారు అని అనుకున్నాడు. అప్పటిదాకా ఓకే, పోయి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్తో పెట్టుకున్నాడు. మనం ఎంత భ్రమలో ఉన్నా సరే వైష్ణవులతో పెట్టుకోకూడదు. వైష్ణవులతో పెట్టుకుంటే మన భ్రమంతా కరిగిపోయేలాగా పీక్స్లోకి వెళ్ళిపోతారనమాట, హిరణ్యకశిపులాగా. సో ఎప్పుడైతే కృష్ణ మనకి ఐశ్వర్యాలు, ఆస్తులు అవన్నీ ఇస్తారో అప్పుడు మనకి భ్రమ తగ్గుతుంది. మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనం ఐశ్వర్యాలు అన్నీ ఎట్లాంటివి కోరుకోవాలంటే వితౌట్ ద టెంజ్ ఆఫ్ ఇల్యూజన్, అంటే భ్రమ, మోహము లేనివి కోరుకోవాలి. సో అది కృష్ణ మాత్రమే ఇవ్వగలరు. మహామాయ మనకిచ్చే ఆస్తులు, ఐశ్వర్యాల కంటే కూడా యోగమాయ ద్వారా మనకి ఏదైతే వస్తాయో అది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. మహామాయ దగ్గర ద్వారా వస్తే ఏమవుతుందంటే మాయ ఇంకా పెరుగుతుంది, భగవంతుడి నుంచి దూరం తీసుకెళ్తుంది. యోగమాయ నుంచి వచ్చింది అనుకోండి, భ్రమ తగ్గుతుంది, భగవంతుడి వైపు తీసుకెళ్తుంది. యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్కి కూడా చక్రవర్తి సామ్రాట్ ఆయన, ఆయనకి చాలా ఆస్తులు ఉన్నాయి, అంతా ఉన్నాయి, కానీ అవన్నీ ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ సర్వీస్లోనే ఉపయోగించారు. కానీ ఆ భోగైశ్వర్యాల్లో పడిపోయి ఆయన మర్చిపోలేదు కృష్ణని, రైట్. అలాగే హిరణ్యకశిపు ఏం చేశాడు, ఆయనకు కూడా చాలా ఐశ్వర్యాలు దొరికాయి, రైట్.
ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఇంద్రుని ప్రమేయం లేకుండా వర్షాలు కురిపించేవాడట. అంటే ఎవరి డ్యూటీ చేయాలో వాళ్ళ డ్యూటీని కూడా పక్కన పెట్టి ఈయననే ఆయన పవర్తో అన్నీ చేసేవాడు. వేరే వాళ్ళ సిద్ధిల్ని లాగేసుకునేవాడు. ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ట్రావెల్ చేసేవాడు. ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళపైన దాడి చేసేవాడు. అంత పవర్ఫుల్ ఉండే అనమాట. సో ఆయన దగ్గర ఐశ్వర్యం వచ్చింది, శక్తి వచ్చింది, బలం వచ్చింది. కానీ అంత సెల్ఫిష్ యూస్. ఎందుకనంటే ఇల్యూజన్ పెరిగింది కాబట్టి. యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ దగ్గర కూడా చాలా బలం వచ్చింది, చాలా శక్తి వచ్చింది. కానీ ఆయన అన్నిటినీ భగవంతుడి సర్వీస్లో ఉపయోగించారు. ఎందుకంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? కృష్ణ వల్ల వచ్చింది. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? హిరణ్యకశ్యపుకి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చింది అనమాట. సో దేవతల నుంచి మనకి ఏదైతే వస్తుందో అది మనకి ఫర్దర్ ఇల్యూజన్లో తీసుకెళ్లే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. అదే కృష్ణ నుంచి వస్తే అది మనకి ఇల్యూజన్ అనేది తగ్గించి కృష్ణ వైపు తీసుకెళ్తుంది అనమాట. అందుకనే లేట్ అయినా సరే మనకి లాంగ్ లాస్టింగ్ రిజల్ట్స్ అనేది దొరుకుతాయి. కానీ మనకి అది ఇష్టం లేదు కాబట్టి దేవతల వైపు వెళ్తూ ఉంటాము. కొందరైతే దేవతల్ని కూడా చేయరు. ఈవెన్ దేవతల్ని ఆరాధిస్తే కూడా బెటరే. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళైనా సరే ఏదో ప్యూరిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. రైట్, సమ్వేర్ ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఆ, ఇంద్ర వల్ల వర్షాలు వస్తున్నాయి, వర్షాల కోసం ఇంద్ర పూజ చేస్తున్నాను, కానీ ఇంద్రుడికి వర్షాలు కురిపించే పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని ఒక ఆలోచన వస్తే మేబీ మెల్లగా మనము కొన్ని జన్మల తర్వాత కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. రైట్. కానీ కొందరైతే దేవతల్ని కూడా పక్కన పెట్టేస్తారు, మనుషుల్నే దేవతలుగా చేసిస్తారు. సో దెర్ విల్ బి సమ్ గాడ్ మెన్, అంటే వాళ్ళకే ఏదో దివ్యమైన శక్తులు ఉన్నాయి అనేసి వాళ్ళనే దేవతలుగా, వాళ్ళనే భగవంతుడిగా చేసిస్తారనమాట. రైట్. లేదా మనం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరన్నా మనకి హెల్ప్ చేస్తే వాడే మా దేవుడు. రైట్. సో ఇలా కొందరు రాజకీయ నేతలను, బిజినెస్ మ్యాన్లు కూడా దేవతలుగా చేసి పెట్టేస్తారనమాట. రైట్. సో ఈవెన్ ఒక ఎవరైనా బాగా సిద్ధులుండే వ్యక్తి, బాగా పవర్ ఉండే వ్యక్తి ఎవరన్నా జనాలకి ఏదైనా మంచి చేశారనుకోండి, వాడిని కూడా దేవుడిగా చేసేస్తారనమాట. రైట్. సో మంచి పని చేస్తే దేవుని దూతలాగా అనుకోవాలి. రైట్. సో భగవంతుడు పంపిన ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని అనుకోవాలి, కానీ ఆయన్నే భగవంతుడు అని అనుకోవద్దు. కొందరైతే బుక్స్ కూడా రాస్తారనమాట. వై వీ షుడ్ బిలీవ్ దిస్ పర్సన్ యాజ్ గాడ్, 101 రీజన్స్. సో 101 కారణాలు చెప్తారు. ఆ కారణాలు ఏంటంటే ఆయన ఎవరెవరి కేసు ఎట్లా ఎట్లా హ్యాండిల్ చేసిండు, కొందరికి మార్కులు రాకపోతే, పాస్ కాకపోతే పాస్ అయ్యేలాగా చేశారు, కొందరికి హెల్త్ బాగాలేకపోతే వాళ్ళ ప్రేయర్స్ ద్వారా, దాని ద్వారా, దీని ద్వారా వాళ్ళ హెల్త్ సెట్ అయ్యేలాగా చేశారు. రైట్. సో ఇట్లా 101 రీజన్స్ అనేది ఇస్తారు. యాక్చువల్గా 101 కాకుండా 10,000 రీజన్స్ ఉండొచ్చు ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారము వేరే వాళ్ళకి రిజల్ట్ రాకుండా ఉండడానికి. కానీ ఆ ఫెయిల్ కేసెస్ అన్ని బుక్లో రాస్తారా? ఓన్లీ సక్సెస్ఫుల్ కేసెసే రాస్తాం కదా. రైట్. సో మనుషుల దగ్గర స్పెషల్ పవర్స్ ఉండొచ్చు, కానీ అంత మాత్రాన వాళ్ళు దేవతలు అయిపోరు, అంత మాత్రాన వాళ్ళు భగవంతుడు అయిపోరు. సో ఎవరి స్థానంలో వాళ్ళని పెట్టాలి. ఎవరైనా మనకి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు హెల్ప్ చేస్తే భగవంతుడు పంపించాడని అనుకోవాలి, కానీ ఆయనే భగవంతుడు అనుకుంటే మనము దారి తప్పినట్లే అనమాట. సో చాలామందికి ఏంటంటే క్విక్ రిజల్ట్స్ కావాలి కాబట్టి, అందుకనే కొందరు ఉంటారనమాట. ప్రభుజీ వాయిస్ రాలేదు ప్రభుజీ. మ్హూ. ఏం చేయాలి మాతాజీ, అందరికి వస్తుంది, మీకు రావట్లేదు అయితే. అదే క్లియర్ గానే ఉంది. క్లియర్ గా ఉంది ప్రభుజీ. వస్తుంది ప్రభుజీ మాతాజీ. వాయిస్ రాలేదు. క్లియర్ గానే వాయిస్ ఉంది. రాలేదు. హరే కృష్ణ. నేనేం చేయలేను మాతాజీ, వాయిస్ రాకపోతే. మీ వాయిస్ అయితే వస్తుంది. వస్తుందమ్మా, హరే కృష్ణ వాయిస్ వస్తుంది. మీరు యా ఫోన్ యా. చెక్ చేయండి. సో శీఘ్రంగా మనకి కావాలి అని అంటే ప్రాబ్లం అక్కడే వస్తుంది అనమాట. సో కొందరు బూట్ లిక్కర్స్ ఉంటారనమాట. బూట్ లిక్కర్స్ అంటే హిందీలో ఏమంటారంటే తల్వే చాట్నే వాళ్ళే అనేసి. అంటే బాగా కొందరు బూట్లు నాకితే నాకు ఫేవర్ ఇస్తారు. బూట్లు నాకడం అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పినా ఎస్ అని చెప్పడం, వాళ్ళ దగ్గర కుక్కలాగా ఉండడం అనమాట. ఎందుకు అనంటే వాళ్ళతోని నేను అలా కుక్కలాగా విశ్వాసంగా ఉంటే నాకు కావాల్సిన పొజిషన్ దొరికిపోతుంది. రైట్. కొందరు ఉంటారు చూడండి, కష్టపడి ప్రమోషన్ తెచ్చుకునే వాళ్ళు. కొందరు ఉంటారు జస్ట్ బాస్ ఏం చెప్తే అది దానికి ఎస్ చెప్పడము, బాస్ జోకేస్తే నవ్వడము, బాస్ తప్పు చేసినా సరే దానికి సపోర్ట్ చేయడము. ఎందుకు అనంటే ఫేవర్ కావాలి బాస్ది. లాస్ట్కి ప్రమోషన్ ఎవరిస్తారు? బాస్. పనిచేసే వాళ్ళకి ఇవ్వరు జనరల్గా. ఎవరికి ఇస్తారు? నాకు ఫేవర్లు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇస్తారు. రైట్. సో అందుకని ఏమంటారంటే వాళ్ళని అచ్చా ఏ బాస్కే తల్వే చాట్ రా హై అంటారు. అంటే షూ లికింగ్ అనమాట.
సో పాదాలకి ఇప్పుడు కుక్క ఏం చేస్తుందండి జనరల్గా? కాళ్ళు నాకుతాం. మాకు ప్రభుజీ. అదనమాట. రైట్. సో కొందరు ఏంటంటే కష్టపడ్డాం అంటే ఎవరు కష్టపడతారు? ఇలా కొంచెం అట్లా మనం బాస్కి కొంచెం బటర్ రాస్తే మనకి పని అయిపోతుంది అని చాలామంది అట్లా దారులు తీసుకుంటారు కదా. అదే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్తే అబ్బా ఎవరు జపం చేయాలి, పొద్దున్నే 4:30కి మంగళారతి అట, 4 నియమాలట, అవన్నీ అట, ఏమొద్దు. దేవి దేవతలు అయితే పెద్దగా కండిషన్స్ ఏం పెట్టరు. ఈవెన్ వ్రతం పెట్టినా సరే ఏదో నెల రోజులు నాన్ వెజ్ తినొద్దు, ఆనియన్ గార్లిక్ తినొద్దు, 11 డేస్ తినొద్దు, 21 డేస్ తినొద్దు. ఇది ఓకే, ఐ కెన్ డూ ఇట్. జీవితాంతం ఇవన్నీ వదిలేయాలా? అవి కృష్ణ కోరుకుంటున్నారు. సో అంత కష్టం నాకొద్దు. టెంపరీగా ఈ మానేస్తాను, కోరిక తీరిన తర్వాత నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు హిరణ్యకశిపు దాదాపు 10,000 సంవత్సరాలు ఏం చేశారంటే తపస్సు చేశారు. సో 10,000 సంవత్సరాలు జీరో సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, జీరో ఇంద్ర తృప్తి చేశారు. ఓకే. కానీ 10,000 సంవత్సరాల తర్వాత నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్లో ఆ 10,000 సంవత్సరాలు చేయండి 5 సంవత్సరాలు చేసేసారు ఇంద్ర తృప్తి. అంటే ఎవరైనా 4 రోజులు తినలేదు, కానీ ఎప్పుడైతే 4 రోజులు ఉపవాసం చేశారు, కానీ 5వ రోజు మొదటి పూటకి 4 రోజులకి తినాల్సిందంతా తిన్నారనుకోండి, రైట్, దాన్ని వ్రతం అంటారా? అన్నారు ప్రభు. అన్నారు ప్రభుజీ. రైట్. సో హిరణ్యకశిపు అదే చేశాడనమాట. సో అందుకనే దేవతల్ని పూజించే వాళ్ళు కూడా మంచి నిష్ఠతో ఉంటారు, కానీ వాళ్ళ నిష్ఠ అంతా ఎవరి కోసం? వాళ్ళ కోసమే. కాబట్టి ఏమవుతుందనంటే ఆ నిష్టగా ఉండే 4 రోజులు అయితే అబ్బా వీళ్ళంతా ప్యూర్ డివోటీస్ ఎవరు లేరని అనిపిస్తుంది. మళ్ళా 5వ రోజు నుంచి మాత్రం తెలిసిపోతుంది ఏం లేదు అనేసి. రైట్. సో అది అట్లా జరుగుతుంది. టెంపరీగా మనము ఏదన్నా వదులుకోవడానికి రెడీగా ఉంటాము, చాలా నిష్టగా కూడా చేస్తాం, కానీ లోపల కోరికది ఏంటి? 4 రోజులే కదా, 5వ రోజు నుంచి దంచేద్దాంలే. కానీ భక్తుడు ఎవరైతే ఉంటాడో పర్మనెంట్గా వదిలేయాలనుకుంటారు. మనం అందరం ఎవరైతే ఆనియన్ గార్లిక్ అండ్ ఈ 4 నియమాలు పాటిస్తున్నామో జస్ట్ 2025 వరకే పాటించాలి, 2026లో మళ్ళీ అన్నీ చేయొచ్చు అనే ఇంటెన్షన్తో ఉన్నామా, లేదా ఇంకా జీవితంలో మళ్ళీ తిరిగి అటు వెళ్ళొద్దామని ఉన్నామా? మళ్ళీ ఇంకా జీవితంలో అటువైపు వెళ్ళకూడదు. వెళ్ళొద్దాను. సో ఎవరికన్నా చెప్పారనుకోండి పర్మనెంట్గా మీరు అవన్నీ మానేయాలి, పర్మనెంట్గా 4 నియమాలు పాటించాలంటే ఒప్పుకుంటారా? మళ్ళీ కలుద్దామే బాయ్ అని చెప్తారు. రారు ప్రభుజీ, మళ్ళీ రారు రైట్. తిరిగి. హరే కృష్ణ. అదే చెప్పామనుకోండి 21 డేస్ మాత్రమే మీరు పాటించాలి, దాని తర్వాత మీ కోరిక తీరిపోతుంది అనగానే ఓ వెంటనే ఫైన్, వచ్చేస్తారు. ఐ కెన్ డూ ఇట్. రైట్. సో కృష్ణ ఏం అడుగుతారు? అన్ని పెద్ద పెద్ద కమిట్మెంట్లు అడుగుతారు అనమాట. అందుకని అంత పెద్ద కమిట్మెంట్ ఎవరు ఇయ్యరు. రోజుకు 2 గంటలు జపం చేయాలా? ఏదో 5-10 నిమిషాలంటే చెప్పండి, కానీ మరీ 2 గంటల? నో నో, నాట్ పాసిబుల్. రైట్. సో అందుకని కృష్ణ దగ్గరికి అందరూ రారు. రైట్. వేరే టెంపుల్స్లో చాలా రద్దీగా ఉంటుంది, ఎందుకు ఇస్కాన్ టెంపుల్స్కి అందరూ రారు, అంతమంది రారు? మీరు ఇంత 50-60 సంవత్సరాల నుంచి ప్రచారం చేసినా సరే ఎందుకు ఇంకా తక్కువ భక్తులే ఉన్నారు అని అంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారనమాట, బంగారము వజ్రాలు కొనడానికి తక్కువ మందే వస్తారు. రైట్. సో వీఆర్ ఆఫరింగ్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్, నాట్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ అఫోర్డ్ ఇట్. అఫోర్డ్ అంటే డబ్బులు కాదు, ఏంటంటే అంత కమిట్మెంట్, కల్చరల్ కమిట్మెంట్ అనేది చాలా హై ఉంటుందన్నమాట. అందుకనే మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధ, వేలల్లో ఒక్కళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందని కృష్ణ చెప్తారు. వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మ సుదుర్లభ, చాలా అరుదు వాసుదేవుడే మొత్తం అని చెప్పుకునేవాళ్ళు. రైట్. సో అందుకనే క్విక్ రిజల్ట్స్ కోసము వాళ్ళు దేవతల్ని వెళ్తూ ఉంటారు, అండ్ దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే. అది తప్పు అని చెప్పట్లేదు, కాకపోతే అదంతా కరెక్ట్ కాదు, అంత కంప్లీట్ కాదని కృష్ణ చెప్తున్నారు. బికాజ్ ఆ దేవతల్ని కూడా క్రియేట్ చేసింది ఎందుకు అని అంటే డైరెక్ట్గా నా దగ్గరికి రారు. ప్రతి దాంట్లో లాంగ్ టర్మ్గా వెయిట్ చేయాలి అని అంటే వాళ్ళకి ఓపిక నశించి నాస్తికుల్లాగా తయారవుతారు. కాబట్టి కొంచెమన్నా ఆస్తికత్వం ఉండాలి, కాబట్టి దేవతల్ని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి కోరికలు తీర్చే పవర్ అనేది ఇస్తారు. సో ఇట్స్ అ గ్రాడ్యువల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అన్నమాట. సో వేరే మనుషుల్ని పూజించి మనుషులకి గుళ్ళు కట్టి, హీరోలకి హీరోయిన్లకి గుళ్ళు కట్టి జంతువుల్ని పూజించడము మనుషుల్ని పూజించడం కంటే దేవతల్ని పూజించడం చాలా బెటర్. మనిషిని వదిలేస్తే దేన్నైనా పూజించేస్తాడు. రైట్. సో ఈవెన్ కోఇన్సిడెంటల్లీ ఏదన్నా జరిగినా సరే అది కూడా ఏదో కృప అనుకొని దాంట్లో కూడా పిచ్చిగా ముందుకెళ్ళిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. అందుకనే భగవంతుడు ఏంటంటే ఈ దేవతల సిస్టమ్ అనేది సృష్టించారు, అండ్ అల్టిమేట్గా మనం మాత్రం కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళాలని క్లారిటీ ఇస్తున్నారు.
అప్పటికి కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా సరే ఎందుకు వెళ్ళట్లేదంటే శీఘ్రంగా కృష్ణ రిజల్ట్స్ ఇవ్వరు కాబట్టి. రైట్. సో అందుకనే వేరే దేవతల దగ్గరికి వెళ్తారు అనేసి చెప్తున్నారు. అయితే ఎవరైతే కృష్ణకి సరెండర్ అవ్వరు, మరి వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం ఏమైనా మీరు చేశారా అని అంటే 4.13లో చెప్తారు, మయావరణ చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం అనేసి. సో అది రేపు మీరు 4.13లో చూడండి. ఓకే. సో ఈరోజు మనము 4.11 అండ్ 12 మనము కవర్ చేస్తాం. श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच माता जी प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। థ్యాంక్ యూ హరి సో బోల్ మచ్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. చాలా హరే బాగుంది ఇవాళ కృష్ణ సెషన్. ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణాం ప్రభుజీ. हरे జస్ట్ बोल లైక్ प्रभु, ఎవ్రీ हरे कृष्णा, సెషన్. प्रभुपाद की जय। ధన్యవాద दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। ప్రభుజీ ప్రభుపాద్ చెప్పారు బంగారం వజ్రాలకి ఎవరు తక్కువ వస్తారని, అది కరెక్ట్ ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణాం మంచి ప్రభుజీ. ఆ, హరే కృష్ణ. దానికి తక్కువ వస్తారు, మన కృష్ణ చైతన్యానికి తక్కువ వస్తారు. బంగారంతో పోల్చారు, వజ్రాలతో పోల్చారు మన కృష్ణ చైతన్యాన్ని. హరిబోల్ Yeah. ప్రభుజీ. Very well. Thank you माता जी। హరి బోల్ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణాం. धन्यवाद హరే కృష్ణ. प्रणाम। हरे कृष्णा। यस चंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। ప్రభుజీ, ఇప్పుడు ఈ రోజు మీరు క్లాస్ లో చెప్పారు, ఆ ఈవెన్ కొంతమంది భగవద్గీత క్లాసెస్ వినకుండా ఇవన్నీ లేకుండా ఏ సిచ్యువేషన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అని అంటారు కదా ప్రభుజీ. हम्म అది ఎలా అవుతుంది ప్రభుజీ? ఇప్పుడు ఇది క్లాసెస్ వింటున్నాం కాబట్టి ఏ సిచ్యువేషన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి, మనకి స్ట్రెస్ లేకుండా ఎలా ఉండాలి, పీస్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అన్ని క్లారిటీ ఉంది. బట్ ఈ జ్ఞానం లేకుండే వాళ్ళు అదంతా ఎలా క్లారిటీతో ఉంటున్నారు అనేది జనరల్ గా నా ఫ్రెండ్స్ ని చూస్తున్నాం ప్రభు. చాలా మంది నాతో ఇవన్నీ క్లాసెస్ వింటేనే నీకు క్లియర్ हम्म గా ఉంటుందా, हम्म ఇవేం వినకుండా మేము హ్యాండిల్ చేసుకుంటున్నాం కదా అని అంటారు ప్రభుజీ నన్ను. యా కరెక్టే కదా. అది ఎలా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎంతవరకు ఎంతవరకు హ్యాండిల్ చేసుకుంటారు? ఇప్పుడు హ్యాండిల్ చేసుకుంటున్నారు, ఉమ్, బట్ రేపు పొద్దున సిచ్యువేషన్ ఇంకా బ్యాడ్ అయినప్పుడు ఇంకా బ్యాడ్ అయినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను, వాట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద వరల్డ్? ఎవరైనా చెప్పగలరా? అస్సలు దానికి మనం సొల్యూషన్ చెప్పలేం. అట్లాంటి ప్రాబ్లం ఏమైనా చెప్పగలరా ఎగ్జాంపుల్? అది ఒకరి అందరి చావు ఎలా జీవితంలో రావచ్చు. వస్తుందో, ఆ? ఒకరి మరణం చావు ఎలా ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది ప్రభుజీ, మరణం. మరణం పక్కన పెట్టి అన్నిటికంటే దారుణమైన ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా ఈ ప్రపంచంలో? ఒక తల్లి తన పిల్లాడు చనిపోవడం చూడడం. A mother seeing their child dying. ఎస్ ప్రభు. అంతకంటే యాక్చువల్గా ఘోరమైన ప్రాబ్లం ఏముంది? ఈవెన్ పిల్లలు తల్లిదండ్రులు చావు చూడడం కంటే కూడా ఘోరమైనది తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల చావును చూడడం. ఆ సిచ్యువేషన్లో ఎవరన్నా వెళ్ళి ఏమైనా చెప్పగలరా కన్విన్స్ చేయనికి? నో ప్రభుజీ, ఏం చెప్పినా చెప్పలేదు ప్రభు. వాళ్ళు వినే సిచ్యువేషన్ లో ఉండరు ప్రభు అప్పుడు. ఉండరు. రైట్. అప్పుడు సొంత తెలివి పనికొస్తుందా? నో ప్రభు, అవ్వదు. రైట్. సో మన తప్పు లేనప్పుడు మనకి ఘోరమైన శిక్ష పడడం, మన కళ్ళ ముందే మన పిల్లల్ని పోగొట్టుకోవడము, రైట్, మన కళ్ళ ముందే మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి అన్యాయం జరగడము, వీటన్నిటికీ ఆన్సరు సొంత తెలివితో రాదు. ఫిలాసఫికల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటేనే, తత్వజ్ఞానం ఉంటేనే, భగవద్ జ్ఞానం ఉంటేనే వస్తుంది. ఏదో జాబ్లో స్ట్రెస్ని హ్యాండిల్ చేసుకోవడానికి, ఎడ్యుకేషన్లో స్ట్రెస్ని హ్యాండిల్ చేసుకోవడానికి, భార్యాభర్తల గొడవల్ని హ్యాండిల్ చేసుకోవడానికి మేబీ సొంత తెలివి సరిపోతుంది. కానీ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటికి సరిపోతుందా భగవద్గీత జ్ఞానం లేకుండా, భాగవతం జ్ఞానం లేకుండా? సరిపోదు प्रभु जी, हरे कृष्णा। ఎస్ చెప్పండి చందనమాతది. ఆ అదే ప్రభు, ఇప్పుడు బయట మనం అందరినీ చూస్తూ ఉంటాము, వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఏంటి మనకు అర్థమవుతుంది. దాన్ని బట్టి ఆ సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేసుకోవడం అర్థమవుతుంది. దానికి ఇవన్నీ విని ఇంత సిస్టమాటిక్ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. యా. సో ఒకసారి నిజంగానే అవన్నీ అందరికీ అబ్జర్వ్ చేసి అర్థం చేసుకోగలిగితే ఎంతమంది అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు? అండ్ నేను ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పానో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ లైఫ్లో వచ్చినప్పుడు మీకు అనిపిస్తుందా వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేసుకోగలరని?
మేబీ ఆ సిచ్యువేషన్ వరకు వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు ప్రభు. మీరన్నట్లు ఎగ్జాక్ట్లీ. జాబ్ లో స్ట్రెస్, నార్మల్ గా ఉన్న ఫ్రెండ్స్ తో ఉన్నదాన్ని హ్యాండిల్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు. దీనికి ఇంత అవసరం లేదు అని. యా ఇప్పుడు టెంపరీ అది. ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్తాను, మన అందరికీ తినడం వచ్చా లేదా? ఎస్ ప్రభు, వచ్చు. ఇప్పుడు వచ్చు ప్రభు, చిన్నప్పుడు రాదు. ఈవెన్ చిన్నప్పుడైనా సరే తినడం వచ్చు మనకి. కాకపోతే పద్ధతిగా తినడం అనేది మెచ్యూరిటీని బట్టి వస్తుంది. ఎస్ ప్రభు. చిన్నప్పుడు మనం కింద పడ్డా తీసుకొని తినేవాళ్ళం. ఆ కింద పడ్డ తీసుకొని తిన్నా సరే కడుపు నిండుతుంది. ఉమ్. ఓకే, నేను అట్లాగూ కింద పడింది తిన్నా నా కడుపు నిండుతుంది కదా, నువ్వెందుకు ప్లేట్లోనే కూర్చోవాలి, స్పూన్తో ఇలా తినాలి, చేత్తో ఇలా తినాలి, కింద పడ్డ తినకూడదు, ఇన్ని పద్ధతులు ఎందుకు నేర్పిస్తున్నావు అని అంటే, కడుపు నిండడమే కదా ఇంపార్టెంట్. అది నేను నువ్వు చెప్పిన పద్ధతి కాకపోయినా నా పద్ధతిలో కూడా నిండుతుంది అని అనుకుంటే ఇప్పుడు నిండుతుంది. కానీ అలాగే కింద పడ్డది తింటూ ఉంటే కడుపు ఏమవుతుంది? పాడైపోతుంది. పాడైపోతుంది. రైట్. రెండో క్వశ్చన్, ఈరోజు మనం ఏదైతే పద్ధతిగా తింటున్నామో అది కూడా డాక్టర్కి వెళ్ళి చెప్పాము, ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్కి వెళ్ళి చెప్పాము అనుకోండి, ఆయన అంటాడా పద్ధతిగా తింటున్నారని? అందరు ప్రభుజీ. నో ప్రభు. రైట్. సో అంటే మనం ఏదైతే పద్ధతి అని అనుకుంటున్నామో అది కూడా పద్ధతి కాకపోవచ్చు, అందులో కూడా ఇంకా చాలా హై స్టాండర్డ్ ఉండొచ్చు. అప్పుడే మన హెల్త్ ఏమవుతుంది, ఎంత హై స్టాండర్డ్ ఆఫ్ హెల్త్ మనకి కావాలంటే అంత హై స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. రైట్. సో ఇప్పుడు భగవద్గీత చదవకుండా కూడా లైఫ్ని బతకొచ్చు. మనం చాలాసార్లు ఒక టీవీ లేదా ఫ్రిడ్జ్ లేదా వాషింగ్ మిషన్ తీసుకొస్తే మాన్యువల్ చూడకుండా కూడా దాన్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు. కానీ బెస్ట్ ఆపరేట్ చేయాలి అని అంటే దానికి మాన్యువల్ అనేది చదవాలి, దాని ప్రకారంగా వెళ్ళాలి. సో జీవితంలో జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసి ఎక్స్పీరియన్షియల్ నాలెడ్జ్ అనేది మనం తెచ్చుకొని కూడా బతకొచ్చు, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. బట్ అన్నీ హ్యాండిల్ చేయలేం. అండ్ ఈ క్వశ్చన్కి మీరు వాళ్ళకి ఆన్సర్ ఇచ్చినా సరే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఎందుకనంటే వాళ్ళకి అసలు ఇంకా ప్రాబ్లమ్సే రాలేదు. ఇప్పుడు జనరల్గా భగవద్గీతని రిజెక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు తెలుసా? ఎవరైతే ప్రాబ్లమ్స్ లేని వాళ్ళు. సొంత తెలివితో మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నారు అన్ని, ప్రాబ్లమ్స్ పెద్దగా లేవు కాబట్టి వాళ్ళు నమ్మరు. మనం అందరం భగవద్గీత దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చాం చెప్పండి? అంటే భక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చామా ప్రభు మనం అందరం? ఆ, ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నామంటే సమ్వేర్ మనం కన్విన్స్ అయిపోయాము, నా తెలివి నా బలం పనికి రాదు, సంథింగ్ ఓకే. హయ్యర్ ఐ వాంట్, ఎక్కడో అక్కడ అనిపించింది కాబట్టి మనం వచ్చాం, అదర్వైజ్ మనం రాం. భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలో చెప్తారు భగవంతుడు, 4 రకాల జనాలు నా దగ్గరికి వస్తారు. ఎవరు? ఆర్తో అంటే డిస్ట్రెస్, బాగా బాధలో ఉండేవాళ్ళు. అర్థార్థి, 2, జిజ్ఞాస. అర్థార్థి అంటే డబ్బులు కావాల్సిన వాళ్ళు. జిజ్ఞాసు అంటే బాగా క్వశ్చన్స్ ఉండేవాళ్ళు. అండ్ జ్ఞాని, బాగా తెలివైన వాళ్ళు. సో ఈ నాలుగిట్లోనే మనం ఏదో ఒకటి అవ్వాలి. ఎవరైతే రావట్లేదో వాళ్ళు ఈ నాలుగిట్లో లేరు. ఓకే ప్రభు, అర్థమైంది. ఓకే. సో ఇట్ సెకండ్ ఈస్ ఓకే, వాళ్ళు అర్థం వాళ్ళకి బాగానే మేనేజ్ చేసుకుంటున్నారు అని అనుకోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే మనం ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు గల్లీలో క్రికెట్ ఆడాలంటే పెద్దగా టెక్నిక్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రభు. ఆడాలంటే ఎస్ ప్రభు. రైట్. ఇప్పుడు కొందరు పిల్లలు క్రికెట్ ట్రైనింగ్కి వెళ్తా ఉంటే గల్లీలో ఆడేవాళ్ళంటారు, ఎందుకురా బాల్ వస్తే కొట్టడమే కదా తెలియాల్సింది, దానికి ఎందుకురా నువ్వు అన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి వెళ్తున్నావు, అంత ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు అని అంటే వాడు చెప్తాడు, నువ్వు ఆడాల్సిన చోటు నేను ఆడాల్సిన చోటు వేరు, అందుకే ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నావు. సో మనము ఆడాల్సిన చోటు ఎక్కడ? భూలోకమా గోలోకమా? గోలోకం ప్రభుజీ. గోలోకం ప్రభుజీ. సో నేను గోలోకంలో ఆడాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఈ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాను. నువ్వు భూలోకంలోనే ఆడుకోవాలి కాబట్టి నీకు ట్రైనింగ్ అవసరం లేదు. యూ కెన్ ప్లే హియర్, యూ కెన్ స్టే హియర్. ఐ వాంట్ టు ప్లే దేర్, ఐ వాంట్ టు గో దేర్, దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ట్రైనింగ్. హరి బోల్ ఎస్. ప్రభుజీ. హరి బోల్ ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభు, సెకండ్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ ఇది నేను 1 or 2 times ఆల్రెడీ క్లాసెస్ లో అడిగాను, బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు ఇంకా అది ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు ప్రభు. అందుకే మీ క్లాస్ లో, ఎప్పటి నుంచో మీ క్లాస్ లో హ్యాండ్ రైస్ చేసి క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను, కానీ చాలా టైం పడుతుంది ప్రభు మీ క్లాస్. నేను ఇంకా టైం లేక ఆ క్లాస్ వరకు వింటున్నాను, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ నాకంటే ముందే హ్యాండ్ రైస్ చేస్తున్నారు. అదే కదా, శీఘ్రంగా రిజల్ట్స్ కావాలంటే ఈ రోజు కష్టం. అందుకే చాలా అలర్ట్ గా ఉన్నా ప్రభు, ఫస్ట్ నేనే హ్యాండ్ రైస్ చేయాలి, ఇప్పుడు కనుక నేను హ్యాండ్ రైస్ చేయకపోతే 8:30 వరకు క్లాస్ లో ఉండాలి ప్రభు.
లేదులే, నేను 8కే క్లోజ్ చేస్తాను, మీరు 8:30 దాకా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. నైట్ కూడా చెప్పండి. చాలా ఎర్లీగా అయిపోయింది ప్రభు భాగవతం క్లాస్. నేను అంత ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేస్తారు అనుకోలేదు. ఎస్, మీరు అనుకోలేదు కాబట్టే చేశా. చెప్పండి రెండో క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ప్రభు. ఇంకా ఇలానే ఫ్రెండ్స్ దగ్గర డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు ఇలా భక్తి అసలు ఎందుకు చేసుకోవాలి, నార్మల్ గా టెంపుల్ కి వెళ్ళేసి వస్తున్నాము అయిపోతుంది కదా, మళ్ళీ దీన్ని ఇంత డీప్ గా ఇంత అండర్స్టాండింగ్ గా ఇంత సిస్టమేటిక్ గా ఫాలో అవడం ఎందుకు అని అంటే, నేను వాళ్ళకి ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చాను ప్రభు. నాకు తెలిసిన వరకు మళ్ళీ మనం ఇలానే జన్మ తీసుకొని మళ్ళీ ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయకుండా, ఇట్లానే మళ్ళీ ఇవన్నీ రొటీన్ గా జరగకుండా ఉండాలంటే ఈ జన్మతోనే మనం వైకుంఠానికి వెళ్తాం, మంచిగా భక్తి చేసుకొని కృష్ణకి సరెండర్ అయి ఉంటే అని నేను వాళ్ళకి ఆన్సర్ ఇచ్చాను అనమాట. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ఇప్పుడు ఇది ఓకే, ఇప్పుడు ఉన్నాము, ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ ఓకే, అసలు నెక్స్ట్ జన్మ ఉంటది అనేది అసలు ప్రూఫ్ ఏంటి, దానికోసం ఇవన్నీ ఎందుకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి మనం కరెక్టే వాళ్ళ అని క్వశ్చన్, మీరేం ఆన్సర్ ఇచ్చారు? అంటే నెక్స్ట్ జన్మ ఉంటది అనే దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి అని అంటే, నే- నాకు ఒకసారి పద్మావతి మాతాజీ ఏం చెప్పారంటే, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకసారి ఎప్పుడో నేను అడిగాను ప్రభు 18 days క్లాస్ లాస్ట్ టైం అడిగితే, ఒక బాబుకి ఆకలేస్తుంది మాతాజీ, ఆకలేది చూయించు అని అంటే ఎలా చూపిస్తారు అని దట్ ఈస్ అన్నారు. నాట్ అలా రిలవెంట్. ఓకే. అలా నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అవ్వలేదు ప్రభు, అందుకే మళ్ళీ మీ క్లాస్ లో నేను హ్యాండ్ రైజ్ చేసి క్వశ్చన్ అడిగాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జన్మ ఉంటుందా లేదా అనేది ఏంటి గ్యారంటీ అనేసి అంటున్నారు ఆ, కదా. ఉమ్, డాక్టర్ ఇయన్ స్టెవెన్సన్ అని ఒక డాక్టరు దాదాపు 3,000 కేసులు స్టడీ చేసి రీఇన్కార్నేషన్ పైన స్టడీ చేశారు. ఉమ్, గూగుల్లో వెళ్ళి వెతికినా తెలుస్తుంది. సో ఒక సైంటిస్ట్ ప్రూవ్ చేశారు మరో ఉమ్, జన్మ అనేది ఉంటుందనేసి. సో ఉమ్, వన్ థింగ్ ఇస్ దాట్. రెండోది, మళ్ళీ జన్మ ఉంటుంది కాబట్టే, మనం చేసిన పూర్వకర్మల్ని బట్టి మనకి జన్మ దొరుకుతుంది కాబట్టే, డోంట్ యూ సీ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద వరల్డ్? కొందరు ధనికుల కుటుంబంలో పుడుతున్నారు, కొందరు పేదవాళ్ళ కుటుంబంలో పుడుతున్నారు, కొందరు అందంగా పుడుతున్నారు, కొందరు బలంగా పుడుతున్నారు. ఇవన్నీ డిఫరెన్సెస్ చూస్తే నీకు అర్థం కావట్లేదా దెర్ ఈస్ సమ్ కనెక్షన్ అనేసి? సో నెక్స్ట్ జన్మ సైంటిఫికల్లీ ఆల్సో ప్రూవ్డ్, నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసినా తెలుస్తుంది. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూ డోంట్ వాంట్ టు సీ దట్. సి, ప్రపంచం చూడాలనుకునేవాడికి చూపించవచ్చు, చూడొద్దు అని అనుకునేవాడికి చూపించగలమా? నో ప్రభు. సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఇలా కళ్ళు మూసుకొని చూపించు 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 అంటున్నారు. ఎస్ ప్రభు. సో వాళ్ళకి చెప్పాలి, సి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, నేను చూపించాలని అంటే మీకు చూడాలని కూడా ఉండాలి. సో ఆ చూడాలని ఉండాలి అని అంటే దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అప్పుడే మీరు అర్థం చేసుకోగలరు. అండ్ మేబీ మీకు ఇంకా టైం రాలేదు, ఆ టైం వచ్చినప్పుడు మీకే తెలుస్తుందిలే అనేసి వదిలేయాలి. బికాజ్ వీ కెనాట్ కన్విన్స్. సి, గుడ్డివాడికి మనము కళ్ళు దానం చేపించి ఆపరేషన్ చేపించి మేబీ ఆయనని మళ్ళీ ప్రపంచం చూసేలాగా చేయొచ్చు. కానీ ఎస్ కళ్ళు ప్రభు. ఉండేవాడు గంతలు కట్టుకొని చేతులు అడ్డం పెట్టుకొని నాకు చూపించు చూపించు నాకు కనిపించట్లేదు అని అంటున్నాడు, చేతులు కాళ్ళు అన్నీ గట్టిగా పట్టుకున్నాడు, మన బలం కంటే మించిన బలంతో పట్టుకున్నాడు అనుకోండి, వాడికి మనం ఎంత చెప్పినా ఎంత చేసినా ప్రపంచాన్ని చూపించలేము. సో సమ్ పీపుల్ ఆర్ బ్లైండ్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ బ్లైండ్ దట్ దే ఆర్ బ్లైండ్. ఉమ్, కొందరు గుడ్డివాళ్ళు, సమ్ కానీ కొందరు పీపుల్ ఎంతమంది ఎంత గుడ్డివాళ్ళు అంటే వాళ్ళు గుడ్డివాళ్ళని కూడా వాళ్ళకి తెలీదు. ఓకే. సో ప్రిటెండ్ టు బి వాళ్ళు బ్లైండ్ కదా ప్రభుజీ. సమ్ and పీపుల్ they, ప్రిటెండ్. they pretend to see everything. They don't pretend to be blind. They are blind, కళ్ళు but they కళ్ళు ఉండి pretend. గుడ్డివాడు, కళ్ళు ఉండి గుడ్డివాడు. ఆ, అది ఆ గుడ్డితనం ఎట్లాంటిదంటే, ఎవరన్నా చెప్పినా సరే బాబు నువ్వు గుడ్డివాడివి జాగ్రత్తగా నడవంటే, ఏయ్ నాకు తెలీదా, నాకు కనబడదా, నాకు అన్ని కనబడితే అంటారు, ముందుకెళ్తారు. ఈవెన్ గుడ్డివాడు కూడా 4 అడుగులు మామూలు వాడిలాగా వేయగలడు, కానీ అన్ని అడుగులు వేయగలడా? నో ప్రభు అవ్వదు. రైట్. సో సిమిలర్లీ లైఫ్లో భగవద్గీత లేకపోయినా సరే నడుచుకోవచ్చు, కానీ ఎంత దూరం? 4 అడుగులు వేసిన తర్వాత 5వ అడుగు పడవచ్చు, కానీ కళ్ళు కనిపించేవాడు దారి సరిగ్గా తెలిసినవాడు ఎన్ని అడుగులైనా సరే పడకుండా వెళ్ళగలడు. సో ఎస్. అందుకనే 4 అడుగులు నేను కళ్ళు మూసుకొని కూడా నడుస్తున్నాను, కళ్ళు తెరుచుకొని ఏం లాభం, నాకేం తెలియకపోయినా నేను లైఫ్ని మేనేజ్ చేస్తున్నాను, నువ్వు అంతా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి అని అంటే, దే ఆర్ థింకింగ్ ఓన్లీ టెంపరీ టర్మ్స్. ఈ 4 అడుగుల గురించే, కొంచెం దూరం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. మనం చాలా దూరం ఆలోచిస్తున్నాం. సో దే ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ థింకర్స్ అన్నమాట, దూరదృష్టి లేని వాళ్ళు. ఓకే.
సో వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయలేం మనం ఇప్పుడు. ఎస్పెషల్లీ మీ ఫ్రెండ్స్ని మీరు కన్విన్స్ చేయలేరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటారు. ఎస్ ప్రభు. నేను అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని మీ క్లాస్ కి జాయిన్ చేస్తా ప్రభు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని మ్మ్. ఈ క్లాస్ లో మీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆన్సర్ దొరకకపోయినా సరే మీరు లాస్ట్ లో హ్యాండ్ రైజ్ చేసి అలా అడగొచ్చు అని లాస్ట్ టైం ఒక 3 మెంబర్స్ తోటి ఇలానే మీ మ్మ్. క్లాస్ లో జాయిన్ చేసా ప్రభు నేను అడిగి. మ్మ్. సో వాళ్ళు అర్థమైందా? అంటే ఆ ఓకే మీరు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ కి అవన్నీ ఓకేలే కానీ ఇలాంటి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నాతో ఆర్గ్యూ చేస్తారనమాట. ప్రభుజీ మేము చెప్పే విధానము మీరు చెప్పేది బాగుంటది విధానం. మీరు బాగుంటది చెప్పినట్టుగా ప్రభు. మేము కరెక్ట్ చెప్పలేము ప్రభు అన్నమాట. మాట. చాలా బాగా అనిపిస్తది ప్రభు. నేను ఫస్ట్ లో నిజంగానే మీ క్లాసు ఇంత సేపు వింటాను, ఇంత జపం చేస్తాను. అసలు ఫస్ట్ టైం ఇచ్చినప్పుడే నాకే అనిపించింది ఏంటి ఏం పనిలేదు వీళ్ళకి, ఏదో టెంపుల్ సరదాగా వెళ్తే ఏదో జపమాలు ఇచ్చి బీట్ బ్యాగ్ ఇచ్చి ఇవన్నీ నాతో స్టార్ట్ చేపించి నాకే అనిపించింది. అలాంటిది నా ఫ్రెండ్స్ ని ఇప్పుడు నేను అనలేను కదా ప్రభు. మీరు ఎందుకు మ్మ్. ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నారు, నేను ఒకప్పుడు అలానే ఉన్నదాన్ని. ఇవన్నీ నాకు కరెక్టే, ఇవన్నీ అర్థం అవడం వల్లే నేను ఇలా చేసుకోగలుగుతున్నాను. వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ వచ్చే వరకు ఓ, ఇలా అలా ఉంటారు అని అనిపిస్తది ప్రభు నాకు కూడా. సో వాళ్ళు కూడా మారుతారు వాళ్ళ టైం వచ్చినప్పుడు. మీ టైం వచ్చింది, మీరు మారాలి. మీ క్లాస్ వచ్చింది కాబట్టి డెఫినెట్ గా చేంజ్ అవుతారు ప్రభు. హోప్ సో. ఎందుకంటే మనం అందరము అలాగే ఉన్నాము. కళ్ళు మూసుకొని ఇట్లా కళ్ళు కప్పుకొని ఉన్నాం, కానీ ఒక గురువు వచ్చేసి బలంగా మన చేతులు ఇట్లా తీశారు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్ ఉన్మిళితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సో మూసుకున్న కళ్ళని తెరిపించిన గురువు మన జీవితంలోకి వచ్చారు కాబట్టి కళ్ళు తెరుచుకున్నాము. అందుకే ఐ ఓపెనింగ్ జరుగుతుందన్నమాట ఇప్పుడు. సో సిమిలర్లీ వాళ్ళకు కూడా టైం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్లో కూడా ఒక గురువు వచ్చేసి వాళ్ళ బలానికి మించిన బలాన్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కళ్ళు తెరిపిస్తారు. సో సమ్ టైమ్స్ వీ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ టైం. అంటే ఇప్పుడు ఎస్ మీ దగ్గర ఆన్సర్లు లేవా, మీకు చెప్పడం రాదని కాదు, బట్ వెన్ సమ్ టైమ్స్ ద టైమ్ ఈజ్ నాట్ రైట్. డాక్టర్ ఎస్ మంచివాడే, మందులు కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి, బట్ పేషెంట్ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. సో ట్రీట్మెంట్ జరగదు కదా. ఎస్ ప్రభు. యా, సో నో ప్రాబ్లం. వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో అంతా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు ప్రభు. నేను దానిలో చాలా స్లోగా ఉంటాను అనమాట. అందుకే ఈ భక్తి క్లాస్ చేస్తున్నారు. నేనేమో సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటాను. అవన్నీ ఏం పెద్దగా పట్టించుకొని మార్నింగ్ ఈవినింగ్ క్లాసెస్ ఏదో ఒకటి సేవ ఇవి ఉంటే నాకు ఇవి సరిపోతాయి. వాళ్ళేమో దాంట్లో యాక్టివ్గా ఉండి అదే డిస్కషన్ లో ఉంటారన్నమాట. ఇది నీకు తెలీదా, ఇది నీకు తెలీదా అంటారు నాకు వచ్చి. అదే కదా. నీకు తెలుసా జయ విజయ్ ఎవరు అనాలి. ద్వారపాలకులని వాళ్ళకి తెలియదు ప్రభు. విజయ్ అయితే తెలుసు. మొన్న సినిమా వచ్చింది కదా, వారసుడు, అందులో హీరో కదా. ఓ జై అంటే జయం రవియా. ఓకే. సో సినిమా హీరోలు తెలుసు అనుకుంటారు. ఓకే, సో చాలా మందికి చాలా తెలుసు. బట్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, నీకు నువ్వెవరో తెలుసా? తెలుసు, నా పేరు చందన. అది నీ పేరు. ఓకే, నేను పలానా వీళ్ళ వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు నాకు, అది మీ పేరెంట్స్. బట్ నువ్వెవరు? నేను ఇక్కడ పని చేస్తా, అది నీ జాబ్ గురించి చెప్తున్నావు. నువ్వెవరు? ఇట్లా అన్ని అడుగుతూ పోతే లాస్ట్కి వాళ్ళ దగ్గర అన్ని ఆన్సర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు అడిగారు అనుకోండి, నువ్వెవరో తెలుసా అంటే ఎవరికన్నా తెలుసా? ఓ ప్రభు. ఎవరికీ తెలియదు. ఈవెన్ వాళ్ళు మనం అసలు మీరు కూడా, ఒక మనం ఉమ్, ఆత్మ అని మనకి తెలుసు కానీ యాక్చువల్గా మనం ఎవరో మనకి ఇంకా తెలియదు. అంటే మనం ఆత్మనే, కాకపోతే ఆత్మకి కూడా ఒక పేరు, ఒక ఊరు, ఒక పొజిషన్, ఒక సేవ ఉంటుంది, నిత్య సేవ అనేది. అదేంటో ఇంకా మనం డిస్కవర్ చేయలేదు కదా. ఎస్ ప్రభు. రైట్. సో ఒక ప్రభుజీ ఉన్నారు, శుభకృష్ణ ప్రభు, ఆయన అంటారనమాట, జనాలందరికీ చాలా అహంకారం, నాకు అది తెలుసు ఇది తెలుసు అనేసి. కానీ వాళ్ళని ఎస్ వెళ్ళి అడిగారు అనుకోండి, మీకు మీరెవరో తెలుసా అంటే మాత్రం తెలియదు. మరి ఎందుకు అంత అహంకారం? అన్నీ తెలుసు అంటారు, మీకు మీరెవరో తెలియదు, ఇంకెందుకు? ఎస్ ప్రభు. ఓకే. ఓకే ప్రభు. హరికృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సో యూ మచ్. మాతాజీ. శిరీష మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. పంచాంగ ప్రణామం ప్రభు. ఇప్పుడు వాళ్ళ క్లాస్ లో బాగా నచ్చిన విషయాలు ఏంటంటే మనకి ఏది కావాలన్నా భగవంతుని కోరుకోవాలని, మ్మ్. భౌతిక విషయాలు కానీ ఆధ్యాత్మిక కానీ అన్ని భగవంతుడి ద్వారా వస్తున్నాయని తెలుసుకున్నా ప్రభు. ప్రభు మ్మ్. నాకు డౌట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దేవీ దేవతల్ని ఏది కోరుకుంటే అది ఫాస్ట్ గా ఇస్తారని, అది మ్మ్. భగవంతుడి ప్రేమ కూడా వాళ్ళనే కోరుకుంటే ఫాస్ట్ గా ఇస్తారా అనిపిస్తుంది ప్రభు. ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఒకవేళ ప్యూర్ డివోటీస్ అంటే లార్డ్ గణేష అండ్ సూర్య, లార్డ్ బ్రహ్మ, లార్డ్ శివ, వీళ్ళందరూ ప్యూర్ డివోటీస్ కేటగిరీలో వస్తారు. ఈవెన్ దుర్గాదేవి ఆల్సో. రైట్. ఎందుకంటే గణేష్, సూర్య, బ్రహ్మ, లార్డ్ శివ, ఆ,
అండ్ దుర్గాదేవి కూడా. బికాస్ దుర్గాదేవి ఆర్ మాయాదేవికి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే వైష్ణవి జనమోహిని. సో వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనం ఏం అడగాలంటే శుద్ధ భక్తిని అడగాలి. ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తి వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కాబట్టి. వాళ్ళు ప్యూర్ డివోటీస్, రైట్? మిగతా వాళ్ళు ప్యూర్ డివోటీస్ కాదు, మిశ్రమ భక్తులు అన్నమాట. కాబట్టి వాళ్ళు ప్యూర్ డివోషన్ ఇవ్వలేరు. సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ప్యూర్ డివోషన్ అడగాలి, రైట్? ధనం చేయి, రైట్? ఇది దేహి అది దేహి అనేసి మనము దుర్గాదేవిని చాలా అడుగుతూ ఉంటాం కదా. సో అది కాకుండా నాకు ప్యూర్ డివోషనల్ శుద్ధ భక్తి ఇవ్వు అని అడిగితే షీ క్యాన్ సపోర్ట్ యాక్చువల్లీ. లార్డ్ గణేష కూడా సపోర్ట్ చేయగలరు. లార్డ్ గణేష్ ఏం అడగాలంటే భక్తిలో నాకు ఏదైతే విఘ్నాలు వస్తున్నాయో, రైట్, మీరు ఎలాగైతే శుద్ధ భక్తి చేస్తున్నారో నరసింహస్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి విఘ్నాలని దూరం చేసే మూడు లోకాల్లో విఘ్నాలని దూరం చేసే శక్తిని మీరు నరసింహస్వామి నుంచి తీసుకుంటున్నారు కదా, రైట్? అట్లాంటి నరసింహస్వామి పట్ల నాకు కూడా శుద్ధ భక్తి ఉండేలాగా నన్ను ఆశీర్వదించండి అని అంటే దే కెన్ హెల్ప్ యాక్చువల్లీ. సి మా వాళ్ళు హయ్యెస్ట్ బెనిఫిట్ మనకి ఇవ్వగలరు, బట్ మనం అడగట్లేదు, అది ప్రాబ్లం, రైట్? సో అందుకనే ఎప్పుడన్నా దేవీ దేవతలుకి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వస్తే మీరు భక్తిని అడగాలి, కృష్ణ భక్తిని అడగాలి. దే కెన్ గివ్ యాక్చువల్లీ, అట్లీస్ట్ దే కెన్ హెల్ప్. ఇప్పుడు మనకి కొన్నిసార్లు దారి తెలియకపోయినా సరే కొంచెం ముందుకెళ్ళి రైట్ తీసుకొని అక్కడ ఎవరు నన్ను అడగండి వాళ్ళు చెప్తారు అనేసి అంటారు. సో సిమిలర్లీ దేవి దేవతలు డైరెక్ట్గా శుద్ధ భక్తి ఇవ్వగలిగితే ఓకే, లేదు అని అంటే అట్లీస్ట్ కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళన్నా చెప్తారు వాళ్ళని అడగండి అనేసి. ఓకే. నాకు రెండో డౌట్ ఒకటి ఉంది ప్రభు. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ బిహేవియర్ మనకు నచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనం ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి ప్రభు? మనల్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి? మన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అందరూ నాకు నచ్చినట్టుగానే బిహేవ్ చేయాలి అనే కోరికని ఫస్ట్ పక్కన పెట్టేయాలి, ఓకే రైట్? ప్రభు. బికాస్ మనము భగవంతుడు కాదు, ఈవెన్ భగవంతుడు అనుకున్నట్టు మనం ప్రవర్తిస్తలేము. సో భగవంతుడికే సాధ్యం కానిది మనం అడిగితే అది చాలా దారుణం, రైట్? సో డెఫినెట్గా ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టే బిహేవ్ చేస్తారు. పిచ్చి పలు రకాలు, ఎవరి పిచ్చి వాళ్ళకి ఆనందం. కాబట్టి మనం ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా ఏంటంటే మన పని ఆగకుండా ఎలా బిహేవ్ చేయాలో అలా బిహేవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం జపం చేస్తున్నాము, వేరే వాళ్ళు అరుస్తున్నారు, మాట్లాడుకుంటున్నారు గట్టి గట్టిగా, మనం వాళ్ళని మార్చగలమా? నచ్చలేదు ప్రభు. సో మనం ఏం మార్చాలి? అక్కడ చోటు మార్చేయాలి, మనం పక్కకి వెళ్ళి చేసుకోవాలి, రైట్? సో అలాగే మిగతా విషయాల్లో కూడా ఎదుటి వాళ్ళు మనకి అనుగుణంగా ప్రవర్తించినప్పుడు మనకి అనుగుణంగా ఏది జరగాలో అది జరగాలంటే మనము చోటన్నా మార్చాలి, మనుషుల్ని మాట్లాడన్నా మార్చాలి, లేదా మనమన్నా మారాలి. అది మీకు తెలుస్తుంది సిచ్యువేషన్ని బట్టి. ఓకే. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ ఉందా మాతది? లేదా? ఓకే మాతాజీ. ఎస్, ప్రణవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. ప్రభుజీ, I had two questions. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, మీరు నిరాకార బ్రహ్మం లో ఐక్యం అయిపోతే సోల్ ఇన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇన్యాక్టివ్ పొజిషన్లో వెళ్తుంది అని చెప్పారు కదా. అయితే నా డౌట్ ఏంటంటే నిరాకార బ్రహ్మంలో ఐక్యం అయిపోతే అసలు సోల్ ఐడెంటిటీ ఇంకా ఉండదు కదా ప్రభుజీ, ఉంటుంది. ఆత్మ పరమాత్మ అయిపోతుంది కదా. అయిపోదు. యాక్చువల్గా ఐక్యం అవ్వడం అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఒక గ్రీన్ ప్యారెట్ గ్రీన్ ట్రీలో వెళ్ళి కూర్చుంది అనుకోండి, డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చా? అదే చేయలేం. లేదు. ఏమనిపిస్తుంది? చెట్టులో కలిసిపోయిందన్నట్టు ఉంటుంది. దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తుంది ఇట్ ఈస్ స్టిల్ సెపరేటెడ్ అనేసి. సో ఐక్యం అవ్వడం అని అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ మర్జింగ్ ఇన్ ద బ్రహ్మన్. అంటే మర్జింగ్ అంటే ఇలా అవుతుంది, కానీ ఇలా అయినప్పుడు అరే ఇది కలిసిపోయిందేమో ఒకటే అయిపోయింది అనుకుంటాం, కానీ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఇట్ ఈస్ బోత్ ఆర్ సెపరేబుల్. ఎలాగైతే ఒక గ్రీన్ ప్యారెట్ ఒక గ్రీన్ ట్రీలోకి వెళ్ళినప్పుడు దూరం నుంచి చూస్తే అంతా ఒకటే అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది, ఇన్సెపరేబుల్ అనిపిస్తుంది, కానీ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తుంది యా దెర్ ఈస్ అ గ్యాప్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ సెపరేట్ అనేసి. సో ఇట్ ఈస్ నెవర్, ఆత్మ పరమాత్మ ఎప్పటికీ అయిపోదు. ఆత్మ పరమాత్మతో కలవడం అని అంటే జస్ట్ ఇలా వచ్చి ఇలా కలిసిపోయాయి, కానీ మొత్తం పాలు నీళ్ళలో కలిసిపోయా అని కూడా చెప్పలేం.
ఈవెన్ యాక్చువల్గా పాలు నీళ్ళు కూడా కలవవు, ఎందుకంటే వేడి చేస్తే ఏమవుతుంది, నీళ్ళు బయటకు వస్తాయా లేదా, ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్? సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ దే ఆర్ మిక్స్డ్, దే బికమ్ వన్, బట్ స్టిల్ దెర్ విల్ బి డిఫరెన్స్. అందుకనే కదా తిరిగి వస్తాయి. ఒకవేళ ఆత్మ పరమాత్మ అయిపోతే తిరిగి రాదు కదా. ఎస్ ప్రభుజీ. యా. కానీ అట్లాంటి స్టేట్లో దే ఆర్ ఆల్రెడీ మర్జ్డ్ విత్ పరమాత్మ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు వై దెర్ ఈజ్ ఇన్స్టెబిలిటీ? దట్ ఈస్ అ బికాస్ పర్ఫెక్ట్ స్టేట్. యాక్టివిటీ. ఇప్పుడు ఎవరన్నా మీకు చెప్పారనుకోండి, చూడమ్మా ప్రణవి, నువ్వు ఏం చెయ్యకు, నీకు ఏం కావాలన్నా ఏం తినాలన్నా నేను తీసుకొచ్చి ఇస్తాను, నువ్వు ఇదే రూమ్లో ఉండు, ఎక్కడికి వెళ్ళకు, ఏం చెయ్యకు అని చెప్పారనుకోండి, 2 రోజులు బాగానే ఉంటుంది. మూడో రోజు బాగా అనిపించి ట్రాప్డ్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే జస్ట్ బీయింగ్ స్టేబుల్, ఏమి చేయకుండా ఉండడము, ఏమి చేయకుండా సుఖపడడం అనేది మన నేచరే కాదు. యాక్టివిటీ ఉండాలి, యాక్టివిటీ ఉండాలి, రైట్? యాక్టివిటీ లేకపోతే మనం ఉండలేము. కాబట్టి అక్కడ బ్రహ్మంలో కలిసిన తర్వాత యాక్టివిటీ ఉండదు, కాబట్టి విల్ నాట్ బి సాటిస్ఫైడ్, విల్ కమ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు ఈవెన్ సమ్మర్ హాలిడేస్, ఒకవేళ 10 నెలలు సమ్మర్ హాలిడేస్ 2 months స్కూల్ పెట్టారు అనుకోండి, ఎవరికైనా నచ్చుతుందా? ఫస్ట్ థింగ్ పేరెంట్స్కి నచ్చదు. ఈ చాగొడుతున్నారు ఇంట్లో పిల్లలు అనేసి స్కూల్కి పంపించాలనేసి, రైట్? సో ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు కూడా ఊరికనే ఆడుకో, ఊరికనే టీవీ చూస్తా అంటే కూడా వాళ్ళకి నచ్చదు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దే విల్ ఆల్సో వాంట్ టు డూ సంథింగ్ మీనింగ్ఫుల్. సో అది హ్యూమన్ నేచర్ అన్నమాట. ఈవెన్ ద సోల్ నేచర్ ఏంటంటే యాక్టివిటీ చేయాలి, సోల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యాక్టివ్. సో బ్రహ్మంలో కలిస్తే యాక్టివిటీ జీరో అయిపోతుంది, కాబట్టి కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది, కానీ దాని తర్వాత మళ్ళీ రావాల్సి వస్తుంది. అందుకే ఆ ఇన్స్టెబిలిటీ. ఓకే ప్రభుజీ. ఇంకో క్వశ్చన్, ఇప్పుడు డెమిగాడ్స్ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కదా ప్రభుజీ. ఆ, అంటే రామ అవతారంలో రామచంద్ర కూడా యుద్ధంకి ముందు శివుణ్ణి పూజిస్తారు కదా. అండ్ కొన్ని ఇన్స్టెన్సెస్లో రుక్మిణీదేవి కూడా పార్వతీదేవిని పూజిస్తుంది కదా ప్రభుజీ కృష్ణుని పొందడానికి. మరి అలాంటప్పుడు కృష్ణుని పొందడానికి కూడా ఈవెన్ గోపీస్ కూడా కాత్యాయనిని పూజిస్తారు కదా కృష్ణ కోసం. సో అంటే వాళ్ళు అట్ లాస్ట్ డెమిగాడ్స్కి రీచ్ అయ్యారు కదా ప్రభుజీ. సో బట్ దే రీచ్డ్ డెమిగాడ్స్, బట్ టు రీచ్ హోమ్? టు రీచ్ కృష్ణ. సో వేర్ దెడ్ దే రీచ్? ఓకే, టు కృష్ణ ఓన్లీ. బట్ రామచంద్ర ఆల్సో శివుణ్ణి పూజిస్తారు ప్రభు. Because Ramachandra, if he worships himself, then people will start worshipping themselves. So he has to set some standard. ఇప్పుడు యద్యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠస్ తత్తదేవతరో జనః. సో ఎలాగైతే గొప్పవాళ్ళు ఏదైతే ఆచరిస్తారో మామూలు వాళ్ళు అది ఆచరించడం ఇష్టపడతారు. సో ఒకవేళ రామచంద్రుడు తనకి తానే పూజించుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తే అందరూ ఏం చేస్తారు? వాళ్ళని వాళ్ళు పూజిస్తారు. సో అందుకనే ఆయన ఎవరినన్నా పూజించాలి. అండ్ హూ ఇస్ ద బెస్ట్ అమాంగ్ ఆల్ ద డివోటీస్? వైష్ణవానం యథాశంభు. ఈవెన్ దేవతలలో కూడా అందరికంటే బెస్ట్ ఎవరు అంటే లార్డ్ శివ. హీఈస్ ఆల్వేస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ డిజైర్స్, కాబట్టి హీ వర్షిప్స్ లార్డ్ శివ. అండ్ ఆయన నరలీల చేయడానికి వచ్చారు కాబట్టి ఒక నరుడు దేవతలని పూజించాలి. అండ్ ఆయన స్వయంగా భగవంతుడు కాబట్టి ఆ సింక్ అనేది ఉండాలి, కాబట్టి రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయకూడదు, కాబట్టి హీ వర్షిప్స్ లార్డ్ శివ. ఓకే. అండ్ గోపీస్ కాత్యాయనిని వర్షిప్ చేయడం అనేది ఇందాకే చెప్పాను కదా, దేవతలకు కూడా మనము అడగొచ్చు. ఏం అడగాలి? కృష్ణ భక్తి కావాలని అడగాలి, కృష్ణ కావాలని అడగాలి. సో గోపీస్ అదే చేశారు కదా, మనం దాని బేస్ మీదనే చెప్తున్నాం. కాత్యాయని ఎవరు? పార్వతీదేవి. పార్వతీదేవి అంటే ఎవరు? దుర్గాదేవి. దుర్గాదేవి అంటే ఎవరు? మాయాదేవి. సో ఏం అడుగుతున్నాం మనం? కృష్ణ అని అడుగుతున్నాం. సో నో ప్రాబ్లం, షీ కెన్ గివ్. రుక్మిణీదేవి కూడా కృష్ణ కావాలని వెళ్ళింది, గోపీస్ కూడా కృష్ణ కావాలని వెళ్ళారు. ఎవరి దగ్గర వెళ్ళామనేది ఇంపార్టెంటే, కానీ ఏం కావాలని అడుగుతున్నాం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. కొందరు కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్తారు, నాకు బిల్డింగ్ కావాలి, నాకు జాబ్ కావాలని అంటున్నారు, కృష్ణ దగ్గరికే వెళ్తున్నారు, బట్ ప్రాబ్లం ఎందులో ఉంది? ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తున్నామో అందులో ప్రాబ్లం ఉందా, ఏం అడుగుతున్నారో దాంట్లో ప్రాబ్లం ఉందా? ఏం అడుగుతున్నామో దాంట్లో ప్రాబ్లం. రైట్. సో వీళ్ళు కాత్యాయని దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, కానీ ఏం అడుగుతున్నారు?
కృష్ణని అడుగుతున్నాను. రైట్. సో కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళి కృష్ణని అడగట్లేదు, ప్రాబ్లం కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు కానీ కృష్ణని అడుగుతున్నాం, దట్ ఈస్ స్టిల్ బెటర్. ఓకే. యాక్చువల్లీ ఇంకో డౌట్ ఉంది ప్రభు. ఇప్పుడు మనకి ఆ, కొంచెం అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి డిఫరెంట్ గాడ్స్ని పూజించడం. సపోజ్ వీఆర్ ఇన్ టు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అండ్ మనం అడిగాము వేరే దేవి దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళి విల్ కృష్ణ ఇంటర్ఫియర్ బికాస్ సమ్ టైమ్స్ వీ డోంట్ సీ రిజల్ట్స్ అండ్ అంటే యాక్చువల్గా మీరు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నప్పుడు దేవి దేవతల దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తారు? అంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా గుడికి వెళ్తే మనకి అలవాటు ఉంటుంది కదా ప్రభుజీ, అడగడం. సో నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అని మనం అడిగామనుకోండి, బికాజ్ అలాంటప్పుడు అది జరగట్లేదు. సో కెన్ వి అండర్స్టాండ్ దట్ కృష్ణ ఇస్ ఇంటర్ఫియరింగ్ ఆర్ విల్ హీ ఇంటర్ఫియర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఫర్ అస్? ఫస్ట్ థింగ్ దిస్ ఇస్, అంటే మీ క్వశ్చన్లోనే క్లారిటీ లేదు. మీరు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటే దేవి దేవతల దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తారు? మీరు వెళ్తున్నారు అని అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో లేనట్టే కదా. ఓకే ఇస్కాన్లో ఉన్నారు కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో లేరు. ఓకే ఓకే ఓకే, నేను ఫ్యామిలీ, మా ఫ్యామిలీ దేవత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, మా ఫ్యామిలీ గాడ్ లార్డ్ శివ అని ఫ్యామిలీతో వెళ్ళారనుకోండి. ఓకే, అక్కడ వెళ్ళినా సరే మీరు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటే లార్డ్ శివని ఏం అడుగుతారు? కృష్ణ భక్తి అడుగుతారా, జాబు పెళ్లి పిల్లలు అడుగుతారా? కృష్ణ భక్తి అడుగుతాం. రైట్. ఒకవేళ మీరు అడగట్లేదు అని అనుకుంటే మీరు కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నట్టా లేనట్టా? పూర్తిగా లేనట్టు. లేనట్టు. సో లేనప్పుడు కృష్ణ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉండదు, మీ కర్మ ప్రకారం ఉంటుంది. మీ కర్మ ప్రకారం మీకు అది దొరకాలంటే మీరు ఏ దేవి దేవతలని అడిగినా సరే, మీరు వ్రతము యజ్ఞము దానం ఏదైతే చేస్తారో దానివల్ల మీ కర్మ ఎంటైటిల్మెంట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి దేవతలు అగ్రి చేస్తారు, ఓకే మీకు ఇది ఇస్తామనేసి. కానీ మీ కర్మ ఎంటైటిల్మెంట్ లేదనుకోండి, దేవతలు కూడా ఇవ్వలేరు కదా. సో అక్కడ కృష్ణ ఇంటర్ఫియర్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు, మీ కర్మానుసారంగా అది మీకు దొరకదు అంతే. ఓకే ప్రభుజీ, ఓకే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్, సంగం సత్యనారాయణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్వత్ ప్రణాం. ధన్యవాదాలు. ప్రభు, నా పర్సనల్ క్వశ్చన్ ఒకటి. మ్మ్. ప్రభు, నేను మొన్న యాత్రకు వచ్చేటప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ని తీసుకొచ్చాను, ఇది మ్మ్. ఉడిపి యాత్రకు, వెంట మ్మ్. శ్రీనివాస్ అని. మ్మ్. వాళ్ళిద్దరూ మనకు మాల తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు, మన ఇస్కాన్ నుంచి స్టార్టింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ప్రభుజీ. మ్మ్. వాళ్ళని ఎప్పుడు మీ చేతుల మీద కానీ మరి ఇంకెట్లా మీ సజెషన్ ఏంటి ప్రభు? మాల జపం చేయడం కోసం కదా. జపం చేయడం కోసం స్టార్టింగ్ తీసుకోవాలి. మీరైనా ఇచ్చేయచ్చు ప్రభు, నేను ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు. అనుకున్నాను. నేను ఒకటి అనుకున్నాను, నా సంకల్పం ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు 11వ తారీఖు నరసింహ యజ్ఞం ఉంది కదా, మ్మ్. నందనవనము. మ్మ్. అక్కడికి తీసుకొచ్చి అక్కడ మీ చేతుల మీద ఇప్పిద్దాం అనుకుంటున్నాను ప్రభు. సరే అయితే మీరు మాలలు తీసుకొని రండి, మీరు ఏదైతే ఇప్పించాలనుకుంటారో అది తీసుకొని రండి, నేను ఇస్తాను. ఓకే ప్రభు. ఓకే, హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఎస్, భానుప్రియ మాతాజీ. భానుప్రియ పల్లె. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీ వాయిస్ చాలా లోగా వస్తుంది, కొంచెం దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడండి. ప్రభుజీ, మీరు ఇందాక అన్నారు కదా, లార్డ్ గణేష, శివుడు వాళ్ళందరూ ప్యూర్ డివోటీస్ అనేసి. యాక్చువల్గా భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవాన్ జీ కొన్ని దేవతలు తానే అని చెప్పారు కదా, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి లైక్ అట్లా. మ్మ్. అంటే అంటే వాళ్ళు కూడా శుద్ధ భక్తులు అంటే కాదా ఏంటి అనేసి అడుగుదామని. అవి 10th చాప్టర్లో కదా. అవును ప్రభుజీ. యా, సో అది కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే, సందర్భం ఏంటంటే, ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు ఏదైతే బెస్ట్ చూస్తావో అది బెస్ట్ అవ్వడానికి రీజన్ నేనే. సో అది చూసినప్పుడు నేను నీకు గుర్తుకు రావాలి అని చెప్పడం కోసం. ఓకే ప్రభుజీ. హీ ఈజ్ నాట్ దాట్, బట్ ఒకవేళ నన్ను ఇండికేట్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు కృష్ణ, అవునా కృష్ణ అన్నిటికంటే బెస్టా ఎట్లా నేను అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఇప్పుడు జంతువుల్లో అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఎవరు, బలంగా తెలివైంది ఎవరు అంటే లయన్, దట్ ఈస్ కృష్ణ.
కృష్ణ ఇస్ లైక్ లయన్. ఓకే. సో అట్లాగే దేవతల కమాండర్ అంటే దేవతలందరూ యుద్ధం చేస్తారు, కానీ వాళ్ళ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్, వాళ్ళ సేనాపతి ఎవరు? సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. రైట్. హీఈస్ లైక్ దట్ సేనాపతి. ఓకే. పర్వతాలు ఉంటాయి, పర్వతాలు అన్నిటికంటే టాలెస్ట్ పర్వతం ఎవరు? కృష్ణ ఇస్ లైక్ దాట్. సో యద్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ తత్తదేవావగచ్చత్వం మమ తేజాంశ సంభవం. సో అన్ని కేటగిరీస్లో బెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూస్తే కృష్ణ గుర్తుకు రావాలి. అండ్ మనకేం ఇంకా గుర్తుకు రావాలంటే అది జస్ట్ అంశ మాత్రమే. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ నౌ హౌ కృష్ణ ఇస్ గ్రేట్, హౌ కృష్ణ ఇస్ పవర్ఫుల్. ఓకే ప్రభుజీ. యా, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఎస్, కనకవల్లి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్కనం. రెండు ప్రణామం మాతాజీ. చెన్నై వెళ్ళానని చెప్పాను కదా ప్రభుజీ. ఆ? చెన్నై వెళ్ళానని చెప్పాను కదా ఆ, నేను. అవును. ఎస్ ఎస్. నేను వచ్చాను కానీ ఒక పొరపాటు ఏంటంటే మాల అక్కడ ఉండిపోయాను ప్రభుజీ. లాస్ట్ లో బ్యాగ్ లో పెట్టుకుందాం అనుకున్నాను. ఆ అమ్మాయిని పంపిస్తున్నాను, ఆన్లైన్ పంపిస్తానండి. కానీ ఇలాగా నేను ఇంకో మాల తీసుకోవచ్చా? అది దేవుడి దగ్గర పెట్టకుండా నేను తెచ్చుకున్నాను, 3 ఏళ్ల నుంచి పడుతున్నా కానీ అది మళ్ళీ వస్తుంది. ఇలాగా ఇంకో మాల తీసుకోవచ్చా? చేసుకోండి కదా, ఏం చేస్తారు? చేయకుండా ఉంటారా ఏంటి? అయ్యో చేయకుండా ఉన్న రాత్రి ఏదో ఉంటే చేశాను. నాకు తులసి మాల అనేది ఏదో ఉంది కానీ చాలా చిన్నగా ఉంది, వేలు నొప్పులు కదలటలేదు అది ఇంట్లో ఉన్నది. మరి నార్మల్ రుద్రాక్షమాలతో కాదా? చేయం కదా, రుద్రాక్షమాలతో చేయరేమో కదా, శివుడికి సంబంధించింది కదా అది. కౌంటర్తో చేయండి. కౌంటర్ బ్యాటరీ అయిపోయింది ప్రభుత్వం తెచ్చుకున్నా కానీ అది ఎప్పుడు మరి బ్యాకప్ కౌంటర్ లో పెట్టుకోవాలి. అది ఉండింది. ఆ, అది రావటం లే నెంబర్, ఒకసారి బ్యాటరీ అయిపోయింది. మాకు చేయని పని కొంచెం రెగ్యులర్ గా చేసేదాన్ని. కొనుక్కోండి, లేదా ఊబరో వెళ్తాను ర్యాపిడ్. సండానికి ప్రాబ్లం లేదు, వెళ్ళి తెచ్చుకోవచ్చా తెచ్చుకోకూడదా ఏం చేయను అని మళ్ళీ మాల మారుతుంది కదా అని అడిగాను. అది సింపుల్ కామన్ సెన్స్ మాతాజీ. ఇప్పుడు జపం మీరు 3 రోజులు చేయకుండా ఉండడం కరెక్టా, వేరే మాలతో చేయడం కరెక్టా? ఓకే ప్రభుజీ తెచ్చుకుంటాను. నేను అది రైట్. మెసేజ్ పెట్టాను, ఆన్సర్ రావడం లేట్ అవుతుంది, మనం మళ్ళీ ఇక్కడ హ్యాండ్ బిజీ ఉంటారు కదా. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. రైట్. చాలా కాల్ లాగా కానీ చదివి తెచ్చుకోండి. అండ్ బెస్ట్ ఏంటంటే 2-3 మాలలు తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకోండి, 3-4 కౌంటర్లు తెచ్చుకొని పెట్టుకోండి. రైట్. సరుకులు కొంచెం ఎక్కువ తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటామా లేదా? అట్లాగే ఈ సరుకులు కూడా పెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడన్నా మర్చిపోతే పోతే, ఇజంట్ ఇట్? ఎప్పుడన్నా కొందరు ఇంటికి వచ్చారు, ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చారు, వాళ్ళు జపం చేయాలని అనుకుంటే మీరేమంటారు? నేను మాల చేస్తున్నాను, నాది అయిపోయాక చేయంటే చేస్తారా? వాళ్ళ కోసం కూడా ఎక్స్ట్రా స్పేర్లో తెచ్చి పెట్టాలి ఒక మాల. ఓకే ప్రభుజీ. ఫస్ట్ లో నేను అలా పెట్టుకునేదాన్ని, ఏంటంటే కార్లో ఒక బ్యాగ్ పెట్టుకునేదాన్ని, ఇంట్లో పెట్టేదాన్ని. అలా ఎవరో అడిగితే అలా మార్చకండి అన్నారు, అందుకని ఒకటే వాడుతున్నాను ఎక్కడైనా కానీ. అది మీరు పక్కా ఒకటే ఉంది వాడాలి, ప్రాబ్లం. అది కానీ అర్థమైంది. ఆ ఒకటే పోతే అదే ఓకే ప్రభుజీ. వాడాలి. యా, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. యా, శ్రీదేవి మాతాజీ, లాస్ట్ క్వశ్చన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండోత్పన్నం ప్రభుజీ. మాతాజీ. ప్రభుజీ ఇప్పుడు కృష్ణ మనకి ఎలా కావాలంటే అలా రెసిప్రోకేట్ అవుతారు అని చెప్పారు కదా ప్రభుజీ. అంటే ఇది జనరల్ గా విన్నాం కానీ చాలా మంది క్వశ్చన్ ఏంటంటే నన్ను అడుగుతున్నారు, నాకు దానికి ఆన్సర్ తెలియట్లేదు. అంటే ఇప్పుడు కృష్ణయే అన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆయన వైపు మనసు మళ్లించే బుద్ధి కృష్ణ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు? అప్పుడు అందరూ కూడా కృష్ణానే ప్రే చేస్తారు కదా, రకరకాల దారుల్లో వెళ్లకుండా ఉంటారు కదా అనే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. దానికి నాకు ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలో తెలియలేదు. ఇప్పుడు మీకు అమ్మాయి ఉంది కదా? ఎస్ మాతాజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. ఓకే. మీరు మీ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తారా? ప్రభుజీ. ఓకే. సో మీరు మీ అమ్మాయిని ప్రేమించినప్పుడు మీ అమ్మాయి ఎవరిని ప్రేమించాలో మీరు డిసైడ్ చేస్తారా, ఆమె డిసైడ్ చేస్తుందా? నేనే డిసైడ్ చేస్తాను. ఓకే. మీరు డిసైడ్ చేసి నేను ఎవరిని తీసుకొస్తానో నువ్వు వాళ్ళనే పెళ్లి చేసుకోవాలి, వాళ్ళనే ప్రేమించాలి, వాళ్ళని ఎంత ప్రేమించాలి, ఎప్పుడు ప్రేమించాలి, ఎలా ప్రేమించాలి కూడా నేనే చెప్తాను అని వాళ్ళ లైఫ్ని మొత్తం మీరే కంట్రోల్ చేస్తే మీరు ఆమెని ప్రేమించినట్ట, ప్రేమించనట్ట? ప్రేమించినట్టు కాదు ప్రభుజీ, ఫ్రీడమ్ లేదు. రైట్. సో ప్రేమ అంటే ఏముంటుంది? ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. మీరు మీ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి తనని గైడ్ చేస్తారు,
ఎటువంటి వ్యక్తిని ప్రేమించాలి, ఎలా ప్రేమించాలి, ప్రేమ అంటే ఏంటి అనేసి చెప్తారు. కానీ అప్పటికి డెసిజన్ ఎవరిది ఉంటుంది? తనదే ఉంటుంది. అందే ఉంటుంది. రైట్. సో ఫ్రీడమ్ లేని చోట ప్రేమ ఉండదు, ప్రేమ ఉన్న చోట ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది. సో కృష్ణ ఈజ్ గివింగ్ అస్ ఫ్రీడమ్. మనం కృష్ణని ప్రేమించాలని మనం నిర్ణయిస్తే అది ప్రేమ అవుతుంది, లేదు అంటే బలవంతం అవుతుంది. బలవంతం చేసేవాడు ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్పుకుంటే అది అబద్ధం కదా. సో ఎస్ కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏమంటారు? నేను అందరినీ ప్రేమిస్తాను అని అంటారు. అందరినీ ప్రేమించినప్పుడు మరి వాళ్ళేం చేయాలో చేయకూడదో నువ్వు చెప్పు, కానీ చాయిస్ మాత్రం వాళ్ళకి తీసుకొని ఇవ్వాలి. సో అందుకనే కృష్ణ, యాక్చువల్గా కృష్ణ దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ కృష్ణ దగ్గర లేనిది ఏంటో తెలుసా? తెలియదు ప్రభుజీ. మనం. కృష్ణ ఓకే. ప్రపంచంలో దేన్నన్నా సాధించగలరు తన శక్తితో, కానీ మనల్ని సాధించలేరు. మనము ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటేనే ఆయన మనల్ని సాధించగలరు. మనం వద్దనుకుంటే ఆయన బలవంతం చెయ్యలేరు, చెయ్యరు కూడా. సో అందుకనే జ్ఞానం, శాస్త్రాలు ఇచ్చింది, భగవద్గీత ఇచ్చింది మనకి, మొత్తం నాలెడ్జ్ ఇచ్చింది, చాయిసెస్ కరెక్ట్గా తీసుకో. మొత్తం భగవద్గీత చెప్పిన తర్వాత అర్జున కూడా ఏమంటారు? యథేచ్ఛసి తథా కురు. నేను మొత్తం చెప్పేసాను చెప్పాల్సిందంతా, ఓ అర్జున ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలో నీ ఇష్టం, నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో అని అంటారు. అప్పుడు అర్జున అంటారు కరిష్యే వచనంతవ, లేదు మీరు చెప్పిందే నేను చేస్తాను అని అంటారు. అది ప్రేమ కదా. మీ అమ్మాయికి చెప్పాలి, చూడండి ఈ అబ్బాయిలు అంటే ఇలా ఉంటారు, నువ్వు ఇలాంటి అబ్బాయిని చూసుకో, అలాంటి అబ్బాయిని చూసుకో. ఈవెన్ మనము ఇప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ ఈవెన్ అబౌట్ ది అరేంజ్ మ్యారేజ్. మీ పాపకి సంబంధాలు చూసినప్పుడు మీకు నచ్చిన సంబంధాన్ని చేసుకోమంటారా, ఆమెకు నచ్చిన సంబంధాన్ని చేసుకోమంటారా? తనకు నచ్చిందే మనం చూసి తనకు నచ్చితే యా, చేసుకోమంటాం. రైట్. సో జనరల్గా పేరెంట్స్ పిల్లలు ఇద్దరికి ఏకీభవించే సంబంధం ఏదైతుందో అది చేయించుకోవాలని అనుకుంటాం, రైట్. సో కొన్నిసార్లు మదర్కి నచ్చుతుంది, ఫాదర్కి నచ్చదు ఒక సంబంధం, బట్ కూతురికి నచ్చుతుంది. అప్పుడు మదర్ ఏమంటుంది అంటే నాకు నచ్చలేదు సంబంధం, సో నువ్వు ఆయన చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు అని అంటే అక్కడ ప్రేమ ఉన్నట్టా లేనట్టా? లేనట్టే ప్రభుజీ. రైట్. మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరికి నచ్చలేదు, కూతురు మాత్రం ఊరికే బలవంతం చేస్తుంది, మొండి పట్టి ఉంది అని అంటే ఓకే, ఆలోచించి ఏది కరెక్ట్ డెసిజన్ అయితే తీసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ ఇక్కడ మదర్కి నచ్చలేదు అనేసి ఫాదర్కి నచ్చింది, ఆయన నా నచ్చడం ఎవరికే అవసరం లేదు, ఇక్కడ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు చేసుకోండి అని అంటే అక్కడ ప్రేమ ఉన్నట్ట లేదు కదా. రైట్. సో మనం ఈవెన్ అరేంజ్ మ్యారేజ్లో కూడా పిల్లలకి స్వాతంత్రం అనేది ఇస్తాం, మంచి సంబంధాలు తీసుకొస్తాము, నీకు ఎవరు నచ్చితే అందులో చేసుకో అని అంటారు. లేదా వాళ్ళు ఎవరినన్నా ప్రేమించి తీసుకొచ్చినా సరే మనం చెప్తాము ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది కరెక్ట్, ఇట్లా అయితే బాగుంటుంది, అట్లా అయితే బాగుంటుంది అనేసి. నిజంగా పిల్లలు మనల్ని ప్రేమిస్తే మనం కరెక్ట్గా వాళ్ళని గైడ్ చేస్తే వాళ్ళు ప్రేమించిన వాళ్ళని వదిలేయాలా పెట్టుకోవాలనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోగలరు. సో అన్ని వైపులా ఎంత మాట్లాడినా సరే అందరి దగ్గర ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది, అండ్ ప్రేమ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫ్రీడమ్ని మిస్యూజ్ చేయడము, కరెక్ట్గా యూజ్ చేయడంలో తేడా అనేది రావచ్చు, కానీ ఫ్రీడమ్ అయితే అందరి దగ్గర ఉంటుంది. సో కృష్ణ కూడా మనల్ని ప్రేమించే తండ్రి కాబట్టి మనకి ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు, భక్తి చేయాలనుకుంటున్నావా లేదా. ఓకే, బికాస్ ఎస్ కృష్ణ ప్రభుజీ. డోంట్ వాంట్ ఫోర్స్. అంటే మనందరం ఆయన పిల్లలం కదా ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఎవరైనా చెడు ద్రోవ పడుతూ ఉంటే మరి వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయాల్సింది కూడా తండ్రే కదా ప్రభుజీ. కరెక్ట్ చేయాల్సింది తండ్రి, కానీ కరెక్ట్ అవ్వాల్సిన బాధ్యత కూడా పిల్లలకు ఉంది కదా. ఎంతమంది వాళ్ళ పిల్లల్ని కరెక్ట్ చేయగలిగారు తప్పు దొరవలో పడితే? చేయట్లేదు ప్రభుజీ, చేయలేకపోతున్నారు. చేయలేకపోతున్నారు. ఎందుకు అని అంటే స్వాతంత్రం ఉంది కాబట్టి. సో సిమిలర్లీ కృష్ణ అందరినీ తప్పుద్రోవలో పట్టకుండా ప్రయత్నించడానికే కదా వేదాలను ఇచ్చింది, భగవద్గీత భాగవతంని ఇచ్చింది, గురువుల్ని పంపించింది, భక్తుల్ని పంపించింది. అంత పంపించినా సరే తప్పుదోవకి వెళ్తా అంటే ఏమంటారు? సరే నీ ఇష్టం, నువ్వు వెళ్ళు, ఏదో రోజు నీకు తెలుస్తుంది, తిరిగి వస్తాడు. ఇప్పుడు తప్పుదారి పట్టిన పిల్లలు జీవితాంతం తప్పుదారిలో ఉంటారని కాదు కదా, ఏదో రోజు తెలుసుకుంటారు అమ్మా నాన్న చెప్పింది కరెక్ట్ అని, తిరిగి వస్తారా లేదా? ఎస్ ప్రభుజీ. సో కృష్ణ ఇంటలెక్చువల్ వ్యాలిడేషన్ ఇస్తారు, జ్ఞానం ఇచ్చి ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగో చెప్తారు. ఆ జ్ఞానం మనకొద్దు, నాది నేను తెలుసుకుంటా అంటే మనకు వచ్చేది ఎక్స్పీరియన్షియల్ వ్యాలిడేషన్, రైట్. భక్తి చేస్తే బాగుంటుంది, చెయ్యండి నాయన అనేసి భగవద్గీత ద్వారా చెప్తారు. ఎవరు చేస్తారు భక్తి? నాకు తెలీదా?
అనేసి ముందుకెళ్తాము. వెళ్ళి చేతులు కాల్చుకుంటాం. అప్పుడు తెలుసుకుంటాం కరెక్టే, భక్తి చేస్తేనే కరెక్ట్, కృష్ణ చెప్పిందే కరెక్ట్. సో ఫైనల్గా ఈ రోజు కాకపోతే రేపు మాట ఎవరిది నెగ్గుతుంది? కృష్ణాదే ప్రభుజీ. కృష్ణది నెగ్గుతుంది. టైం ఎవరిది వేస్ట్ అవుతుంది వినకుండా? మనదే ప్రభుజీ. రైట్. సో లాస్ట్కి ఒప్పుకొని, అంటే కృష్ణ చెప్పింది విన్నా, మనకు అనుభవం వచ్చి విన్నా, మొత్తానికి కృష్ణ దగ్గరికే వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఆ వెళ్ళడంలో ప్రేమ అనేది ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ నేను చెప్పాను ఈ మార్గంలో నడవండి అని, కానీ మీకు నమ్మకం లేదు, వెళ్ళాలని లేదు అని అన్నప్పుడు ఎన్ని రోజులు నడుస్తారు ఆ మార్గంలో? ఏదో రోజు వెళ్ళిపోతారా లేదా? వెళ్ళిపోతాం ప్రభుజీ సో ఖచ్చితంగా. బలవంతంగా ఎవరిని కూడా మనతో ప్రేమించలేము, ఆ కాన్సెప్ట్ ఎగ్జిస్టే అవ్వదు. రైట్. గన్ను పెట్టేసి పాయింట్ బ్లాంక్లో పెట్టేసి నువ్వు నన్ను ప్రేమించాల్సిందే అంటే భయానికి ప్రేమిస్తారు, కానీ సందు దొరికితే పారిపోరు. టైం చూసి వెళ్ళిపోతారు ప్రభుజీ. రైట్. అదే నిజంగా ప్రేమించారనుకోండి, ఏ చీపో నాకు నువ్వు వద్దే వద్దంటే లేదు నాకు నువ్వే కావాలి అని ఆగుతారా లేదా? ఆగుతారు ప్రభుజీ. సో కృష్ణకి అట్లాంటి వాళ్ళు కావాలి. ఎస్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ అంటే ఇప్పుడు ఎవరికైతే భగవద్గీత గురువులు అందరూ ఇంకా వాళ్ళకి వరకు వెళ్ళలేదో, వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వలేదో, వాళ్ళందరికీ ఇంకా కృష్ణ ప్రేమకి టైం రాలేదని అనుకోవచ్చు ప్రభుజీ. వాళ్ళకి టైం రాలేదని అనుకోవచ్చు, లేదా ప్రచారకులే బాగా లేజీగా అయిపోయారు, అయ్యో. ప్రచారం చేయట్లేదని అనుకోవాలి. అంతే కదా, మనం అందరం నిజంగానే ప్రచారం చేస్తే అన్నిటి దగ్గర రీచ్ అవుతాం. రైట్. ఒక ఆకలితో ఒక వ్యక్తి చనిపోతున్నాడంటే ఆయనకి తినే అదృష్టం లేదా అంటే మేబీ తినే అదృష్టం లేదేమో, బట్ దాంతోపాటు ఆయన దాకా భోజనం చేరే వ్యవస్థ కూడా లేదు అనే దానిపైన మనం ఫోకస్ చేయాలి కదా. ఎస్ ప్రభుజీ. అది. ఓకే. కొంతమందికి చెప్తున్నా కూడా అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయట్లేదు ప్రభుజీ. ఏదో అలా పెడుతున్నారు ఫేసెస్ అవిని. అంటే అలాంటి వాళ్ళు అయితే ఇంకా వాళ్ళకి టైం రాలేదేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది అన్నమాట. మేబీ హెల్త్, మీరన్నట్టు రోజు నేను పొద్దున్నే చెప్పడంలో లేచి కూడా వాకింగ్ చేయండి, హెల్త్ బాగుంటుంది అంటేనే వినని వాళ్ళు భగవద్గీత చదవండి జీవితం బాగుంటుంది అంటే వింటారా? గుడ్ రైట్. ఎగ్జాంపుల్. సో ఏ రోజైతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాక రోజు అరగంట వాకింగ్ చేయకపోతే కొలెస్ట్రాల్ పెరిగి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి నరాలు బ్లాక్ అయ్యి స్టంట్ కూడా వేసే పరిస్థితి ఉండదు, బతకాలని ఉంటే వాకింగ్ స్టార్ట్ చేయండి అని ఏ రోజైతే చెప్తారో ఆ రోజు అందరూ వాకింగ్ చేస్తారు. అప్పటిదాకా ఎవరు చేయరు. సో సిమిలర్లీ భగవద్గీత చదవకపోతే నువ్వు ఇంకా బతుకులో ముందుకు వెళ్ళలేవు అని ఏ రోజైతే వాళ్ళకి తెలుస్తుందో ఆ రోజు అందరూ వస్తారు. మనం అందరం అందుకే వచ్చాము, అందుకే ఉన్నాము. కరెక్టే కదా చెప్పండి? వినపడట్లేదు మాతాజీ, మీరు అన్మ్యూట్ చేశారు కానీ. అవును ప్రభు. యా. రైట్. సో వాళ్ళకి కూడా ఆ టైం రియలైజేషన్ అనేది వస్తుంది, అప్పుడు లైఫ్ అనేది వేరేలా ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీ.